Om Shri Ramaya Namaha, Jai Shri Ram. A very warm and auspicious welcome to each and every one of you gathered here today. We are truly blessed to be in this divine atmosphere. Tonight we witness the Sri Mahalakshmi Alangaram for Perumal, a sacred adornment where Sri Mahalakshmi, the revered goddess of prosperity and wealth, is beautifully adorned alongside Sri Srinivasa Perumal, also known as Lord Venkateshwara. This divine decoration is one of the highlights of our religious festivals, especially during the Vasanta Utsavam, the spring celebration. இன்று இரவு பெருமாளுக்காக நடைபெறும் புனிதமான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அலங்காரம் என்பதை நாம் எல்லாம் காண்கிறோம். செல்வத்துக்கும் நலனுக்கும் அடையாளமாக உள்ள ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தேவி ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடன் இணைந்து அழகாக அலங்கரிக்கப்படுகிறாள். இந்த திருப்பணி வசந்த உற்சவம் என்னும் வசந்த கால விழாவின் முக்கிய சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. For today's program, we have the Padukka Pattabhishekam, a Upanyasam delivered by Dr. Vasudeva Bhattacharya. Sengalipuram Dr. S.K. Vasudeva Bhattacharya is the son of Sri Kalyana Rama Bhattacharya, who is the first disciple of the late Sengalipuram Sri Ananda Dharma Dikshitar. He learned Vaishnava Sri Vaikanasa Agama and Ittidasa Puranams from his father and began giving religious discourses from the tender age of 10. He completed his B.Com degree in Madurai Kamaraj University. His discourses encompass a wide range of scriptures, including Sri Ramayanam, Sri Bhagavatam, Mahabharatam, Devi Bhagavatam, Narayanyam, and Skanda Puranam. He has conducted religious discourses in both Tamil and English across India and various parts of the world, including Sri Lanka, Singapore, Malaysia, London, Indonesia, and America. In recognition of his contributions, he has been awarded an honorary doctorate by the International Tamil University, USA. Among his other many accolades, he has also been bestowed with several titles, including Upanyasa Chakravarti, Sorpuriva Sudar, Upanyasa Ratna, Vaikanasa Agama Pravina, and Light of Paragon. He has worked as a religious counselor in the Hindu Endowments Board and provided counseling to the inmates in Changi Prison Center, Singapore. Dr. Vasudeva Bhattacharya is currently the chief priest of Sri Srinivasa Perumal Temple in Singapore. Sengalipuram Dr. S.K. Vasudeva Bhattacharya, Sri Kalyana Rama Bhattacharya in Maganavar. அவர் மறைந்த செங்காலிபுரம் ஸ்ரீ ஆனந்த தர்ம தீக்ஷிதர் அவர்களின் முதற் சீடராக இருப்பர். அவர் தனது தந்தையிடமிருந்து வைஷ்ணவ ஸ்ரீ வைகனச அகமம் மற்றும் இத்திதச புராணங்களை கற்றுக்கொண்டார் மற்றும் 10 வயதிலிருந்தே ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளை வழங்க தொடங்கினார். அவர் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து B.Com பட்டம் பெற்றுள்ளார். அவரது சொற்பொழிவுகள் ஸ்ரீ ராமாயணம், ஸ்ரீ பகவதம், மகாபாரதம், தேவி பகவதம், நாராயணியம் மற்றும் ஸ்கந்த புராணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வேத நூல்களை உள்ளடக்கியவை. அவர் இந்தியா முழுவதும் மற்றும் இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா, லண்டன், இந்தோனேஷியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலகின் பல பகுதிகளில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளை நடத்தியுள்ளார். அவரது பங்களிப்புகளினால் அவர் அமெரிக்காவின் இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி மூலம் ஆனரரி டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றுள்ளார். மேலும் அவருக்கு உபான்யாச சக்கரவர்த்தி, சொற்பொழிவு சுதர், உபான்யாச ரத்னா, வைகனாச அகம பிரவீனா மற்றும் லைட் ஆஃப் பாரகான் போன்ற பல விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவர் ஹிந்து என்டவுமெண்ட்ஸ் போர்டில் ஆன்மீக ஆலோசகராக பணியாற்றியுள்ளார் மற்றும் சிங்கப்பூரின் சாங்கி பிரிசன் சென்டரில் கைதிகளுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கியுள்ளார். டாக்டர் வாசுதேவ பட்டாச்சாரியர் தற்போது சிங்கப்பூரில் உள்ள ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் டெம்பிளின் தலைமை அர்ச்சகராக உள்ளார். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम श्री आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु स्वामिनः सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिहन्त्रीं महादन्तिवक्त्राभिपञ्चास्य मान्यां विधीन्द्रातिमृग्या गणेशाभिता मे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भक्तवात्सल्यजलधेः सर्वशास्त्रविशारदं कल्याणरामभट्टार्यः वन्दे श्रीपितरं गुरुं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ஸ்ரீயப்பதியான வைகுண்டநாதனான பரமாத்மா நாராயணனே திரேதாயுகத்தில் சக்கரவர்த்தி குலமத்தில் ஸ்ரீ ராகவனாக அவதாரம் பண்ணினாள். அவதார நோக்கம் தர்மத்தை தானே நடத்தி காட்டின சரித்திரம் ராமாயணம். எத்தனையோ அவதாரம் இருக்குது. அசங்கியா ஹியவதாரகான்னு, அசங்கியம்னா எண்ணிக்கை இல்லாதுன்னு அர்த்தம். எத்தனையோ அவதாரங்கள் இருந்தாக்குள்ள அதில் முக்கியமான அவதாரங்களாக 10 அவதாரத்தை சொல்கிறோம். தசாவதாரம்னு மத்ஸ்யாவதாரம் தொடங்கி அந்த 10 அவதாரங்களுக்குள்ளேயே முக்கியமான அவதாரம் ராமாவதாரமும் கிருஷ்ணாவதாரமும். காரணம் என்னென்னா 2 அவதாரம் பகவான் தன் நிலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து மனுஷனாக எடுத்த அவதாரம். அதனால தான் 2 அவதாரத்துக்கும் சிறப்பு. அவதாரம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா மேல் நிலையிலிருந்து கீழ் நிலைக்கு இறங்கி வருதுன்னு அர்த்தம். அதான் எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஃபார் அவதாரம். டு கெட் டவுன் ஃப்ரம் தி ஹையர் கிரேட் ஆர் போஸ்ட். வைகுண்டத்தில் இல்லாத சௌக்கியமாக அங்கே பூமியில் அனுபவிக்க வந்தார் ராமன். பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ துக்கப்படுறார் ராமன்கிறத. எல்லா சௌக்கியம் இருக்குது, அந்த சௌக்கியத்தெல்லாம் தியாகம் பண்ணி மனுஷனாக அவதாரம். அதுதான் தியாகம்னு பேர். தியாகராஜான்னு சொல்கிறோமே, அந்த தியாகராஜாங்கிறோட திருநாமம் யாருக்கு சொந்தமாகும்னா ராமனுக்கு தான் சொந்தம். அப்படி ஒரு தியாகம் ராமனை மாதிரி யாரால் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. மறுதினம் பொழுது விடிஞ்சால் அகண்ட ராஜ்யத்துக்கே ராஜாவாகக்கூடிய தருணத்தில் முதல் நாள் ராத்திரி வரன் கேட்குறா. கைகை தலையில் ஜடத்தரிச்சு இருப்பில் மரப்பட்டையை கட்டி காட்டுக்கு கிளம்பிடுறார் சுவாமி. ஏன்னா நினச்சி பாருங்க, இப்போ உள்ள குழந்தைகிட்ட முடியுமோ? பாகம் பிரிக்கிறார் அப்பா, எல்லாத்தையும் பாதி பாதி பிரித்து விட்டான். அம்மி குழவியெல்லாம் இருக்குது, அதை எப்படி பிரிக்க முடியும்? இப்போ சொல்கிறார் அப்பா, சொல்கிறார் இதை ஒன்றா உடைக்க முடியாதுப்பா, அதனால் இதை யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துங்கோ, அதுக்கு பதிலாக வேறு எதாவது பண்ணுறேன்னு அதெல்லாம் அப்படியே எல்லாம் பாதி பாதியாக வெட்டுங்கிறான். அது மாதிரி சூழ்நிலை உள்ள இப்போ நிலையில் இப்படி ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ண முடியுமான்னா ராமனால் மட்டும். அதனால தான் தியாகராஜாங்கிற பேர் ராமனுக்கு பொருந்து. அந்த ராமனுடைய சரித்திரம் எத்ய சங்கல்பிதம் சித்தம்னு மனதில் எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் பூர்த்தியாகுமாம். ராமச்சரித்திரம் கேட்டாலோ அல்லது ராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் படித்தாலோ. வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு பலன் எழுதும்போது சொல்கிறாள், ஏகைகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதகநாசனம். எந்தெந்த பாபங்களுக்கெல்லாம் பூமியில் பரிகாரம் கிடையாதோ
அந்த மகா பாபங்கள்லாம் திருமாம் ராமாயணத்துடைய ஒரு அக்ஷரம் வாயில் வந்தால் போகிறோம். அக்ஷரம்னா எழுத்துன்னு அர்த்தம். யாரையா கூட்டு படிக்கப்படாதான்னா என்ன சொல்கிறான், இல்லை வர தப்பாக போடும் சார், தப்பு வரக்கூடாது சொல்லி அதனால தான் நான் படிக்கிறது இல்லைங்கிறான். நம்ம என்றைக்கு சரியாக பண்ணியிருக்கோம், என்றைக்கு சரியாக பண்ண போகிறோம். அதனால தான் சொல்கிறார் வால்மீகி, அதை பற்றி நீ கவலைப்படாதே. மாமான் அனந்த அபத்தவத்தியப்பின்னால் ஒரு தவறு இருந்தாலும் அதை சுவாமி ஏற்றுக்கிறாராம், என் தவறாக எடுத்துக்க மாட்டாராம் சுவாமி. அப்படி விசேஷமான ராமச்சரித்திரம். பகவான் நாராயணனே கௌசல்ய ரங்கநாதன் ஆராதனை பண்ணினால் அதனால தான் ராமாவதாரமாம். எதுக்கு ராமாவதாரம்னு எல்லாரும் முனிகள்லாம் கூண்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போடுறாள். ராமாவதாரத்துக்கு என்ன காரணம், பகவானே ராமாவனாக வந்தாரே அதுக்கு என்ன காரணம்னால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்கிறார். சில முனிவர்கள்லாம் சொன்னால் ராவண வதம் பண்ணுவதுக்காக தான் ராமாவதாரம் நாள். இன்னொரு சில முனிவர்கள்லாம் சொன்னால் அது காரணம் இல்லை, தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக தான் ராமாயணம்னு சில ரிஷிகள்லாம் சொன்னால். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அபிப்பிராயம் சொன்னால் ஒரு ரிஷி எழுந்துன்னு சொன்னார் அதெல்லாம் காரணம் இல்லை. ராவண மதம்தான் அப்படின்னு சொன்னால் ராமனாக ஒரு அவதாரம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்த இடத்துலேயே ஒரு மூங்கி சிம்பை ஏறி விட்டால் போலும் சங்கல்ப மாத்திரத்திலேயே ராவண வதம் பண்ணியிருக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு அவதாரம் தேவையில்லை. அப்போ தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகனால் அதுவும் தேவையில்லை. பகவான் சங்கல்பம் பண்ணால் தர்மத்தை நிலைப்பட்டோம். அப்போ அதுக்காக அந்த அவதாரம் இல்லைன்னால் அப்போ என்ன காரணம்னால் தசரதனுக்கு 3 மனைவிகள், கௌசல்யா, கைகேயி, சுமித்ரேன்னு 3 மனைவி அடைந்தும் குழந்தை இல்லையாம். குழந்தை இல்லைங்கிறதுனால மிகுந்த வருத்தத்தை அடைஞ்ச கௌசல்யா தேவி அவர்களுக்கெல்லாம் ரகுவம்சத்துக்கு குலதெய்வம் ரங்கநாதன், ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள ரங்கநாதன் தான் அவர்களுக்கெல்லாம் குலதெய்வம். அந்த சூரிய வம்சத்து குலதெய்வதான ரங்கநாதன் போய் தினமும் வேண்டுவாளாம் கௌசல்யா. ரங்கநாதா உன்னை பூஜை பண்ணுறேன், என்ன மாதிரி உன்னைய மாதிரி எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும், உன்னைய மாதிரி குழந்தை வேணும், தினமும் புஷ்பத்தை போட்டு ஆராதனை பண்ணுவாளாம். இன்றைக்கும் ரங்கநாதனுடைய அர்ச்சனையில் கௌசல்யாராதித சரணாய நமஹா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி. கௌசல்ய ரங்கநாதன் ஆராதனை பண்ணி தினமும் துளசி போட்டிருக்கால அந்த ஈர பாதத்தோடையே இருக்காராம் ரங்கநாதன் இன்றைக்கும். அதனால் கௌசல்ய ரங்கநாதனை பிரார்த்தனை பண்ணினால் அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொண்டு தான் பகவானே ராமனாக அவதாரம் பண்ணினால். இதுலேருந்து என்ன புரியுதுன்னால் எல்லாத்துக்கு மேலே நம்முடைய பிரார்த்தனை பக்தியை தான் பகவான் பெருசாக ஏற்றுக்கிறான். அந்த நிலையில் தசரதன் பகவான் நாராயணனே ராமனாக அவதாரம் பண்ணி 4 குழந்தை அடைந்தான். ராமன், லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருக்னி 4 குழந்தை அடைஞ்ச மூத்த குழந்தையான ராமன் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம்னு அப்பாவுடைய வாக்கை காப்பாற்றுறதுக்காக சுவாமி ராமன் காட்டுக்கு வரப்போகிறார். ராமாயணத்தில் நன்னா படித்து பாருங்கோ தெரியும் எல்லாரும். எந்த இடத்துலையும் ராமனை டைரெக்டாக தசரதன் கூட்டு ராமா நீ காட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லவே இல்லை. கைகேயி வரன் கேட்குறாள், அந்த வரனை கொடுக்குறேன்னு ஒத்துண்டானே தவிர ராமா நீ காட்டுக்கு போகணுன்னு வாயத்திறந்து சொல்லவே இல்லை. இந்த இடத்துல அப்படிங்கிற சமயத்தில் இருந்திருக்கலாமே, ராமன் செய்யலையா? ஏன்னால் வரன் கொடுக்குறேன்னு ஒத்துனுட்டோம், அதனால் அதை நிறைவேற்றணுங்கிறதுக்காக சுவாமி இப்போ அப்பாவுடைய வாக்கை காப்பாற்றுறதுக்காக. இதெல்லாம் கதையால் தான் கேட்கலாம். இப்போ அப்பாவாது சொப்பாவாது இப்போது தலையில் ஜடதரிச்சு இடுப்பில் மரப்பயிட்டை கட்டி தம்பியான லக்ஷ்மணோடும் மனைவியான சீதையோடு கூடியும் சுவாமி ராமன் காட்டுக்கு புறப்படுறாள். சுமந்திரன்னு அவர் தான் தேர் ஒட்டுன்னு ராமனை காட்டில் கொண்டு விட போகிறார். அப்படி காட்டுக்கு கிளம்பி ராமனை காட்டில் கொண்டு விட்டு சுமந்திரர் திரும்புகிறார். இதுலேருந்து தான் பாதுகா பட்டாபிஷனுடைய பாகம் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து. சுமந்திரன் மிகுந்த துக்கத்தோடு கூட ராமனை காட்ட விட முடியுமா? அவன் பெரிய கொடிய செயலுக்கு நான் நாளாயிட்டேன்னு ராஜ உத்தரவு ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது. ஆகினால ராமனை காட்டு விட்டுக்கு திரும்புகிறார். ராமன் காட்டுக்கு போனவுடனே மிகுந்த சோகத்தோட துக்கத்தோடு அப்படியே ஆடி போய் உட்காந்துருக்கானான் மன்னனான தசரதன் சிம்மாசனத்திலே. அந்த சமயம் சுமந்திரர் தசரதன் நோக்கி வேலை அரண்மனையில் ஏறா, யாரோ வருவ சத்தம் கேட்டு யார் எங்கேன்னு கேட்டான் தசரதன். பார்த்தா தசரதனுக்கே அடையாளம் புரியலையாம் சுமந்திரர். என்ன காரணம்னால் ராமனை அழிச்சுன்னு போனத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கஞ்சலம் விட்டு காட்டில் உள்ளதான புழுதிகள்லாம் படிஞ்சு புழுதியும் கஞ்சலும் சேர்ந்து சேர் பூசின முகம் மாதிரி இருக்கான் சுமந்திரருக்கு. ராஜா துரஜசா சூதம் ஸ்வஸ்தாங்கம் சமுபஸ்திதம் அஸ்ருபூர்ணமுகம் தீனம் உவாச பரமார்த்தவது. அடையாளம் புரியாதனால யாருங்கன்னால் நான் தான் சுமந்திரன் வந்திருக்கேன். ராமனை காட்டுக்கு கொண்டு விட்ட மகாபாபியான சுமந்திரன் நாளாம்.
இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே தசரதனுக்கும் கஞ்சலை வந்து கஞ்சலை விட்டான். ஒரு வாராக மனதை தேய்த்து கொண்டு சுமந்திரா இங்கே வாயின் பக்கத்தில் வந்து அமரு. ராஜா என்ன விஷயம் சொல்லுங்கோள். ராமனை காட்டில் கொண்டு விட்டியே, ராமன் எப்படி இருக்கான்? கோனுவத்ஸ்யதி தர்மாத்மா விருக்ஷமூலமுபாஸ்ரிதः சோத்யந்த சுகிதசூத கிமசிஷ்யதி ராகவः. கோனுவத்ஸ்யதி தர்மாத்மானால் ராமன் எப்படி இருக்கான்னு கேட்கலையாம் இங்கே தசரதனை, தர்மாத்மா எப்படி இருக்கான்னு கேட்கலாம். அப்படின்னா என்னன்னா, ராமன் நினச்சிருந்தா இங்கேயே பிடிவாதமாக தங்கியிருக்க முடியும், காட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டேங்கிறதுக்காக அந்த வாக்கை காப்பாற்றுறதுக்காக தியாகம் பண்ணிட்டு போனேன்னா அவன் தர்மாத்மா இல்லையா? கோனுவத்ஸ்யதி தர்மாத்மா விருக்ஷமூலமுபாஸ்ரிதः கிமுவாச வச்சோ ராமः கிமுவாச ச லக்ஷ்மணः சுமந்திரவனமாசாத்ய கிமுவாச ச மைதிலி. ராமன் என்ன சொன்னான், சீதை என்ன சொன்னாள், லக்ஷ்மணன் என்ன சொன்னான்னாலாம் ஒருத்தராக விசாரிக்கிறார் தசரதன். ஏன்னா அதை கேட்டுண்டாவது கொஞ்சம் மனசு ஆறுதல் அடைப்பேன்னு என் குழந்தை யான் ராமன் யாருக்கு எனக்கு ஏதாவது விஷயம் சொன்னானா, அது கேட்டால் கூட பரவாயில்லையா. இன்னொரு படி மேலே போய் ராமன் கௌசல்யக்கு ஏதாவது சொன்னாலா, அல்லது கைகேயிக்கு ஏதாவது விஷயம் சொன்னானா, பரதனுக்கு விசேஷம்லாம் சொன்னானான்னு கேட்குறாளாம் தசரதன். நமக்கே நம்ம விஷயத்தை தெரிஞ்ச காட்டிலையும் பொறுத்தையாருடைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆர்வம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நான் அடிக்கடி சொல்கிற வழக்கம், முன்னெல்லாம் அந்த போஸ்ட் கார்டுன்னு ஒன்று இருந்து 15 பைசா முன்ன அப்படியே இந்தியாவில் பார்த்தா தெரியும். போஸ்ட் கார்டு ஓப்பனாக லெட்டர் எழுதி எல்லாருக்கும் போட்டுன்னு இருந்தா அப்போல்லாம் பொறுத்தையாருடைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க மாட்டான். அந்த கார்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சு, இதை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஊராலாம் பக்கத்து பேர்லாம். போஸ்ட்மேன் கூட பாய்ச்சிட்டு தான் கொடுக்குறோம் நம்ம கார்டு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியா கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரி இன்லேண்ட் லெட்டர்னு ஒன்று வந்தது. அதை கண்டுபிடிச்சா யாரும் படிக்கப்படாதுன்னு அதை நம்ம போய் என்ன பண்ணால் அதை குழா மாதிரி வச்சுன்னா அதையும் படிக்க ஆரம்பித்தான். இதையும் பார்த்தா இந்தியா கவர்மெண்ட்டில் இது சரியாக வராதுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஒட்டுற மாதிரி போஸ்டில் போட்டு ஃபுல்லாக ஒட்டி கவர் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பிரத்யாருடைய விஷயம் தெரிஞ்சது தனியாக ஆர்வம் உண்டு நமக்கு. தசரதன் கேட்குறானாம், ராமன் ஏதாவது சொன்னாலா, சீதைக்கு ஏதாவது சொன்னாலா, லக்ஷ்மணனுக்கு ஏதாவது சொன்னாலா, என்ன சொன்னான்னு ஒன்று ஒன்றா கேட்குறான். அந்த சமயம் சுமந்தர் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணினாலாம். இந்த நமஸ்காரம் நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்குன்னு சொல்லி மறுதினம் மறுபடியும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி, இந்த நமஸ்காரம் எதுக்கு தெரியுமா, ராமன் உங்களை நமஸ்காரம் பண்ண சொன்னான்னு ஒரு தனியாக நமஸ்காரம் பண்ணார். சிரசா வந்தனீயஸ்ய வந்தியௌ வாதௌ மகாத்மனः. குழந்தை ராமன் கௌசல்யக்கு என்ன சொன்னான்னால், கௌசல்யக்கு விஷயம் சொன்னானா ராமன், தர்ம நித்யா யதா காலம் அக்ஞகார பராபவா தேவி தேவஸ்ய பாதௌ ச தேவவத் பரிபாலயா. அம்மாவுக்கு கௌசல்யக்கு விஷயம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, அம்மா நீ எப்போதும் தர்மத்தில் ஸ்ரத்தையோடு இருக்கணும், நிரம்ப புண்ணிய காரியங்கள் பூஜைகள்லாம் பண்ணால், ஆனால் கூட இந்த பூஜையெல்லாம் பலன் இல்லாமல் நான் காட்டுக்கு வர முடியுமா, எடுத்து நீ பூஜையெல்லாம் நிறுத்திவிடாதேம்மா சொல்கிறா. ராமாயணத்தை இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தர்மம். நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ பூஜை ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்போம். நாம் நினச்ச காரியம் ஆள் என்ன உடனே நிறுத்திவிடுவோம் மறுநாள்லேருந்து. அதெல்லாம் 7 நாள் சிரமத்தை கொடுக்குறாரே, என்ன காரணம்னாலும் பயநாசனகான்னு நம்ம சுவாமியை டெஸ்ட் பண்ணுறானா, சோதனை பண்ணுறேன் திடமான பக்தியாக இருக்கானா அப்படின்னு. இந்த சோதனை டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வைக்கிறாளே ஸ்கூலில், எதுக்கு, அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணால் பெரிய எக்ஸாமில் சிரமம் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணலாம். அந்த டெஸ்ட்டுக்கே நீ போக மாட்டேன்னா பெரிய எக்ஸாமுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அப்படியே போனாலும் திருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை, வாத்தியாருக்கு ஒரே மார்க்காக போட்டு போயிடலாம். அது எப்படியோ அது மாதிரி டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு சோதனை நம்முடைய பக்தியுடைய திடத்தன்மையை சேர்க்க பண்ணுறார். அந்த திடமான பக்தி இருந்து ஆனால் பகவான் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு வராள். அது மாதிரி அம்மானுடைய பிரார்த்தைகள்லாம் வீணாக போயிடுத்துன்னு நினைக்காம உன்னுடைய தர்ம காரியங்கள் இல்லாமல் குறைக்காமல் இருக்கணும். அதுவும் தவிர நான் காட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்பா தான் காரணம்னு ஏதாவது ஒரு சமயத்திலேயாவது அதை சொல்லி காமிச்சுடாதே, அப்பா மிகுந்த வருத்தத்தை அடைவாள். எப்படிலாம் நினைக்கிறா பாருங்க ராமன். அம்மான்னு கூப்பிட்டான். நான் காட்டுக்கு வந்து கைகை தான் காரணங்கிறதுனால கைகையிடத்தில் அம்மா உங்கள் தோஷத்தை காண்பிக்காதீங்க, உங்களுடைய கோபத்தையோ அல்லது வருத்தத்தையோ கைகையில் இடத்துல காண்பிக்காதே. நான் வந்தேன்னு சொன்னால் அது நான் தான் காரணமே தவிர கைகேயோ தசரதனோ காரணம் இல்லை என்றெல்லாம் கௌசல்யக்கு வர சொன்னான்.
பரதனுக்கு ஏதாவது சொன்னாரான்னால் சொன்னார். என்ன சொன்னான்னால், பிதரம் யௌவராஜ்யஸ்த ராஜ்யஸ்தமனுபாலயா. பரதனுக்கு சொன்னால், அப்பா பரதா, அம்மா வாங்கி கொடுத்தான ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீ ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பாவுக்கு வயசாகிடுதுங்கிறதுனால அப்பாவை அவர் மனது கஷ்டப்பட முடியுமா, எதுவும் பேசுடாதே. இப்போ சில பசங்க சொல்கிறாங்க, வயசாக இருக்குது பேசாமல் உட்கார, அப்படி பேசாமல், உனக்கு தான் வயசாகிடுது இல்லையா, வாய முடின்னு பேசாம. அவர் வாய முடின்னு இருந்தால் நீ படிச்சிருக்க முடியுமா, வேலைக்கு வந்திருக்க முடியுமா? அப்படி சம்மந்தம் இல்லாமல் நம்ம கோபத்தெல்லாம் அப்பா அம்மாட்ட காமிச்சுப்பாள். அது சொல்லலாம். இங்கே பரதனுக்கு வயதாகிடுதுங்கிறதுனால அப்பாவை அவமதித்து பேசிடாதே. அதிக்ராந்த வயா ராஜா மாஸ்மைனம் எவரோருதா. எல்லாம் அப்படி பரதனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு வந்தவன் கடைசியில் பரதான்னு கூப்பிட்டான். இதுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, சுமந்திர சொன்னால், எனக்கு ஏதோ தகவல் சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காத ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணானா ராமன், ஏதோ பரதனோடைய நேர பேசுவது போல பேசினாலாம். எப்படி பேசினான்னால், பரதா, ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்ப்பா உன்னிடத்துல, எனக்கு உங்கள் அம்மாவையும் எங்கள் அம்மா மாதிரி நீ பார்த்துக்கணும். நாலாம் மாதேவ மம மாதாதே திரஷ்டவ்யா புத்திரகர்தினி. உங்கள் அம்மாவையும் நீ எப்படி பார்த்துப்பியோ அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா கௌசல்யா தேவியை பார்த்துக்கணும்னாலாம். இந்த வார்த்தை குழந்தைக்கு மட்டும்தான் தோணும். இப்படியே சொன்ன ராமன் இந்த வார்த்தையை சொன்ன ராமனே கண்ணெல்லாம் தாரதாரியாக ஜலம் கொட்டுறதோ, தொண்டை தழுதிருக்கிறதாம். அதுக்கப்புறம் ராமனால் பேச முடியே, கை ஜாட கூட காமிக்க முடியலையாம். இத்யேவம் மாம் மகாராஜ ப்ருவன்னேவ மகாயசாஹ ராமோ ராஜீவதாம் ராக்ஷஹ பிருஷமஸ்ருண்யவர்த்தயன்னே. கஞ்சல் அந்த எடுத்து, தொண்டையெல்லாம் அந்த எழுதெடுத்து, அதுக்கப்புறம் ராமனால் பேச முடியலையா. சுந்தர சொன்னால் இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தில்ல. தசரதன் கேட்டால், லக்ஷ்மணன் ஏதாவது சொன்னானார். லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு கேட்டால், சுந்தரன் நான் அப்பாவுக்கு ஏதாவது விஷயம் நான்னா, அப்பாவா, எனக்கு அப்பாவே கிடையாது இனிமே. நான் சொல்கிறத போய் எங்கள் அப்பாட்டே போய் சொல்லுங்க. எனக்கு இனிமே அப்பாவோ அம்மாவோ உறவினர்களோ சகோதரர்களோ யாருமே எனக்கு கிடையாது. எல்லாமே என் பிரபு ராமன் தான். நாளாம் भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः होदावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षयेन. அப்பா கிடையாது இனிமே. அப்பாவோ அம்மாவோ உறவினர்களோ சகோதரர்களோ எல்லாம் என் பிரபு ராமன் தான். நானாம் எரிஞ்சு கத்தினானாம் லக்ஷ்மணன். அதற்கு பிறகு சீதை ஏதாவது சொன்னாலான்னா சீதையை கேட்டேன். சீதை அப்படியே பிரம பிடிச்ச மாதிரி அப்படியே உட்கார்ந்தால், வாயே திறக்கலே, கண்ணும் கண்ணீருமாக உட்காண்டிருந்தாள். இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்டு மிகுந்த துக்கத்தை அடைஞ்ச தசரதன் அதற்கு பிறகு சுமந்திரரை விடை அனுப்பி அழிச்சால். இரவு நேரம் வந்துடுத்து, சாப்பாடு இறங்கல். ராமன் விட்டு பிரிஞ்ச துக்கத்தினால கஞ்சலை விட்டு நினச்சி எழுதுன்றிருக்கானாம் தசரதன். இரவு வெகு நேரமாக எல்லாரும் வந்து ஏதாவது கொஞ்சமாவது ஆகாரம் எடுத்துங்கன்னு சொல்கிறால். தசரதன் எடுத்துக்கலை. வெகு நேரம் ஆயிடுத்து. தனியாக ஒரு பெரிய ஒரு சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கான். அது சமயம் தசரதனுக்கு 300 சொச்ச மனைவிகளாம் அவர்கள்லாம் கூட அமர்ந்திருக்காள். அப்போ தசரதன் ஒரு கதையை சொன்னான். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, நான் தன்னுடைய சிறு வயதில் ஒரு நிகழ்வு நடந்தது, அதை தசரதன் எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறானுங்க. முன்பு ஒரு சமயம் நான் சிறு வயதாக இருந்தபொழுது, இந்த கதையை தசரதன் சொல்கிறான். நான் சிறு வயதாக இருந்த பொழுது அஸ்திரங்கள்லாம் நிறைய கற்றுன்னு இருந்தேன். அது மாதிரி சப்தவேதின்னு ஒரு அஸ்திரம். அந்த அஸ்திரத்துக்கு என்ன பெருமைன்னா, மந்திரத்தை சொல்லி ஏவினான்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல சவுண்டு கேட்குறதோ அந்த இடத்த நோக்கி ஏவினோன்னா எந்த சவுண்டுக்கு எது காரணமோ அதை போய் அடிக்குமா. அந்த அஸ்திரத்துக்கு போய் சப்தவேதின்னு. இப்போ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி நிறையா வந்துட்டுப்பா ஏவுகணைகள்ங்கிற பாருங்க. எந்த இடத்த நினச்சி அனுப்புகிறாளோ அங்கே போய் தான் போய் தாக்குறதுங்கிறாளே. அதெல்லாம் முன்னாடியே வந்திருக்கு அவனுடைய காலத்தில். சப்தவேதிங்கிற அஸ்திரம் நான் கற்றுன்னு இருந்தேன். அந்த சப்தம் எங்கே சப்தம் கேட்குறதோ அதை நோக்கி அடித்தேன்னு சொன்னால் சப்தத்துக்கு எது காரணமோ அதை போய் தாக்கும் அந்த அஸ்திரம். இந்த அஸ்திரத்தை நன்கு பயின்ற நான்
அதை பரீட்சை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணின்றான் தசரதனுக்கு. சரின்னு அந்த அஸ்திரத்தை கூட காட்டு பகுதிக்கு வந்தான். அந்த சமயம் அவனுக்கு ஒரு சப்தம் கேட்குறது, ஒரு சவுண்டு. யானை தண்ணி குடிக்கிறது போல் ஒரு ஏதோ தண்ணி குடிக்கிறது போல சத்தம் கேட்குறது. இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே தசரதன் என்ன நினச்சான், எங்கேயோ ஏதோ மிருகம், யானையோ ஏதோ மிருகம் தண்ணி குடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஸ்திரத்தை விட்டு அந்த விலங்கை போய் அடிக்கிறதா போன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சப்தவேதிங்கிற அஸ்திரத்தை விட்டான். இந்த அஸ்திரம் பெறப்பட்ட சில வினாடிகள்லேயே ஒரு குழந்தையினுடைய குரல் கேட்குறது. என்னை ஏன் இப்படி அடித்தேன்னு ஒரு குழந்தையினுடைய குரல் கேட்குறது. இந்த குரல் கேட்டவுடனே உடல் நம்பெல்லாம் பதறி போய் எந்த இடத்துல சப்தம் வந்ததோ அந்த இடத்த நோக்கி போகிறான் தசரதன். அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு சின்ன குழந்தை, 6-7 வயசு வயதுக்கு இந்த குழந்தை ஒரு ரிஷிகுமாரன்னு தெரியுது. பார்த்தா இவருடைய அம்பு நாள் அடிபட்டு அந்த ரிஷிகுமாரன் அப்படி உயிருக்கு ஊசல் ஆடின்னு இருக்கான். இங்கிருந்து போன தசரதன் அவன்கிட்ட குழந்தையாக இருந்தாலும் அவன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறான். நான் இந்த தேசத்தை ஆளக்கூடிய ராஜா தசரதன்னு பேர் எனக்கு. அது இருக்கட்டும், என்னை எதுக்கு அடிச்சேன்? நான் ஒரு ரிஷிகுமாரன், ஸ்ரமணன் ஒரு ரிஷி. எங்கள் அப்பா அம்மா வயதான ரிஷிகள். அவருடைய ஒரே குழந்தை நான். எங்கள் அப்பா அம்மா 2 பேருக்கு 2 கண்ணுமே தெரியாது. அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்துன்னு வரேன். அவர்கள் தாகம்னு சொன்னதுனால அவர்களுக்கு தீர்த்தம் விடுவதற்காக வந்தேன். இந்த சமயம் பார்த்து என்னை அடிச்சேலே, நான் எந்த தப்புமே பண்ணலையேன்னா. அப்போ தான் தசரதன் தான் இந்த அஸ்திரத்தினுடைய கதையை சொல்ல, ஆறுதல் ஆகட்டும், நீங்கள் போட்டதான அம்பு என் உள்ள தொலைச்சின்னு இருக்கு, மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. அதனால் இந்த அம்பை எடுத்துருங்கோ, என் உயிர் போகட்டும். ஆனால் நீங்கள் எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும், இப்படியே போயிடாமல் எங்கள் அப்பா அம்மா தாகமாக இருப்பால் அவளிடத்துல முதல்ல விஷயத்தை சொல்லாமல் இந்த தீர்த்தத்தை கொண்டு கொடுங்கோ. அவர்கள் தீர்த்தம் சாப்பிட்டு அப்புறம் இந்த விஷயத்தை அப்பாட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னா குழந்தைய பாருங்க. முதல்ல விஷயத்தை சொன்னால் அப்பா தீர்த்தம் கூட சாப்பிட மாட்டான்னு முதல்ல தீர்த்தத்தை கொடுத்து அப்புறம் நான் இறந்த விஷயத்தை சொல்லணும். நான் சரி என்று சொல்லி தசரதன் கண்ணும் கண்டிருப்பா அந்த அம்பை எடுக்கிறான். அவனுடைய உயிர் பிரியுது. இந்த குழந்தை அங்கிருந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஜலம் எடுத்துக்கொண்டு நேர அவன் அப்பா அம்மா இருக்கக்கூடியதான அந்த ரிஷி ஆசிரமத்தை நோக்கி போகிறான். பதசப்தம் துமே ஸ்ருத்வா முனிர்வாக்யமபாஷத கிஞ்சிராயசி மே புத்ர பானீயம் க்ஷிப்ரமானயா. தசரதன் அந்த தீர்த்த பாத்திரத்தோடு கூட ஆசிரமத்தை நோக்கி போகிறான். இவன் நடந்து வர சப்தம் கேட்குறதா அந்த முனிவர்களுக்கு. வயசான 2 பேர் அப்பா அம்மா உட்காந்துருக்கு. இந்த சப்தத்தை கேட்ட உடனே நம்ம குழந்தை தான் வரான்னு உடனே நம்ம குழந்தை தான் வரான்னு நினச்சி இந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு கேட்குறா, ஏன்பா குழந்தை, நீ தீர்த்தம் எடுக்க போய் வெகு நேரம் ஆயிடுத்து, ஏன் இன்னும் வராமல் இருந்தே? நீ ஒரு கால் எதையாவது விளையாடின்னு இருந்துட்டியா? என் நிமித்தமிதம் புத்திர சலிலே கிரீடிதம் துவயா. குழந்தையானத்தினால விளையாட்டில் இருந்துட்டு இதாக விளையாடின்னு இருந்துட்டியா? அதனால் நீ வரத்துக்கு தாமதமாகிடுத்தா? அல்ல குழந்தை, நானும் அம்மாவும் உன்னை ஏதாவது தவறா நீ மனசு கஷ்டப்பட முடியுமா? உன்னை விஷமா? எங்களுடைய சொல் கேட்காம அந்த கோபத்தினால இருந்துட்டியாப்பா நீ? உத்கண்டிதா தே மாதேயம் பிரவிஷ க்ஷிப்ரமாஸ்ரமம் யத்வலீகம் கிருதம் புத்ர மாத்ரா தே யதிவா மயா. கண் இல்லாத எங்கள் 2 பேருக்கும் கண் போல நீ இருந்தியேப்பா. அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு, தாமதம் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம்? நான் சொல்லிகிட்டே இருந்த உடனே தசரதன் அப்படியே கிட்ட நெருங்கி போனான். இவர்கள் கேள்விக்கு நாம் எப்படி பதில் சொல்ல போகிறோன்னு உடனே, முனிவரே நமஸ்காரம், நான் தசரதன். யார் நீ? என் குழந்தையினுடைய குரல் மாதிரி தெரியலையே, யார் நீங்கள்? நான் நீங்கள் நினைப்பது போல உங்களுடைய குழந்தை இல்லை. யார் நீ? க்ஷத்ரியோகம் தசரதா நாகம் புத்ரோ மகாத்மனः க்ஷத்ரியோகம் தசரதா. நீங்கள் நினைப்பது போல உங்களுடைய குழந்தை இல்லை நான். அப்போ யார் நீ? தசரதன், நான் ஒரு க்ஷத்ரியன். தசரதனா? நாகம் புத்ரோ மகாத்மனः, உங்களுடைய பிள்ளை எல்லாம் அந்த தேசத்தை ஆளக்கூடிய ராஜா தசரதன். சஜ்ஜனாவமதம் துக்கம் இதம் பிராப்தம் ஸ்வகர்மஜம்.
அது இருக்கட்டும், என் குழந்தை எங்கே காணும்? மன்னிக்கணும், நான் சப்தவேதி என்ற ஒரு அஸ்திரம் கற்றுருந்தேன். அந்த அஸ்திரத்துக்கு என் குழந்தை பலியாயிட்டானா? அப்படி தான் நேர்ந்துடுச்சு. கஞ்சலை விட்டு புலம்பினாலாம் வயசான அப்பா அம்மா. வயதான எங்களுக்கு கண் மாறி இருந்தானே என் குழந்தை, அந்த குழந்தைய சப்தவே அஸ்திரத்தினால அடிச்சியேடா. அவன் என்ன பாபம் பண்ணான்? உன்னத்தில் ஏதாவது தவறு பண்ணானா? இல்லை உன்னை குறித்து எங்கேயாவது தவறாக பேசினானா? அல்ல ஏதாவது மீட்டிங்கில் உன்னை குறித்து அவதூறாக பேசினானா? எதற்காக அவனை போய் அடித்தேன்? தெரியாமல் நிகழ்ந்தது, என்னை மன்னிக்கணும். இங்கே பார், இந்த விஷயத்தை நீ என்னிடத்துல சொல்லாமல் போயிருந்தே ஆனால் சங்கல்ப மாத்திரத்தினாலேயே உன்னை பிடி சாம்பலாக பண்ணியிருப்பேன், சாபம் கொடுத்துருப்பேன். ஆனால் அது பண்ண முடியல. ஏன்னா நேராக வந்து என் தகவலை சொன்னேன். என்னை மன்னிக்கணும், இந்த தீர்த்தத்தை வாங்கிக்கணும். இனிமேல் எதுக்குடா தீர்த்தம்? எனக்கு தீர்த்தம்லாம் வேணாம், எனக்கு உதவி பண்ணு. என் குழந்தை எங்கே இருக்கானோ அந்த இடத்துல எங்களை ஐஷனு போன்னு சொல்ல, தசரதன் அவ 2 பேரையும் கையை பிடிச்சி அந்த குழந்தை அடிபட்டு கீழே கிடக்கானே அந்த இடத்துக்கு ஐஷனு போகிறான். சரீரம் மறித்து கிடக்கு குழந்தைனுடைய சரீரம். தசரதன் என்ன பண்ணானா, அவருடைய வயதான அந்த 2 பேருடைய கையும் பிடிச்சி அந்த சரீரத்து மேலே வைக்கிறானாம். அஸ்பர்ஷயமகம் புத்திரம் தம் முனிம் சகபாரியயா. 2 கையும் குழந்தை மேலே வச்ச உடனே அந்த குழந்தைடைய சரீரத்தை அப்படியே தலப்பி ஹோன்னு கதறினாலாம். குழந்தை, வயதான எங்களுக்கு தினமும் சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்து சொல்லுவியே, கஸ்யவா பரராத்ரேகம் ஸ்ரோஷ்யாமி ஹிருதயங்கமம் அதீயானஸ்ய மதுரம் சாஸ்திரம் வாப்யத் விசேஷதா. அப்படி இருந்து நீ என்னங்கள்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டியே இந்த கதறின உடனே அதற்கப்புறம் தசரதனை கூப்பிட்டு இந்த குழந்தைக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணணும்னு சொல்ல, அங்கே உள்ளதான செடியை மூட்டி இந்த குழந்தைக்கு சம்ஸ்காரம்லாம் பண்ணுறான். அதற்கு பிறகு தசரதனான்னு கூப்பிட்டான். இங்கே பாரு, இனிமேல் என் உயிரை நான் வச்சுக்க விரும்பலை, விறகெல்லாம் மூட்டும், நாங்களும் இந்த சரீரத்தை விட்டு உயிர் போக்கிக்க போகிறோன்னு சொல்ல, தசரதன் அதே மாதிரியே செய்ய இந்த உயிர் போக்கிறதுக்காக சிதையில் ஏற போனான். அப்போ அந்த வயதான ரிஷி சொன்னாராம், தசரதனான்னு கூப்பிட்டால், இன்றைய தினம் என் குழந்தைய இழந்து புத்திர சோகத்தினால நான் உயிர் போட போகிறேன். இங்கே பார், உனக்கு ஒரே ஒரு சாபம் கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி எப்படி நான் புத்திர சோகத்தினால உயிர் விடுறேனோ அதே மாதிரி நீனும் ஒரு நாள் புத்திர சோகத்தினால உயிர் விட போகிறேன் நீ என்று சாபம் கொடுத்தான். இந்த கதையை சொல்கிறான் தசரதன். சுற்றியே இவனுடைய மனைவிகள்லாம் உட்காந்துருக்கான். ஆனால் எல்லோரும் தூங்கி போயிட்டான். பொதுவாக கதைன்னால தூக்கம் வந்துடும். இது ராமாயணம், பாகவதம், பகவத்கீதைன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வரும். தியான ஸ்லோகம் ஆரம்பித்தோடனே சில பேருக்கு தூக்கம் வந்துடும். அதனால தான் நான் பெரும்பாலும் என் கதையெல்லாம் தூங்க விடாமல் ஏதாவது அப்பப்போ ஹாஸ்யம் சொல்கிறேன். காரணம்னா தூங்க விடாங்கிறதுனால. ஆனால் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், யாராவது கதையில் தூங்கினா பரியாசம் பண்ணுறதுல யாரோ தூங்கினா பரியாசம் பண்ணி சொன்னேன் அப்பாட்ட. அப்பா சொன்னார், கதையில் தூங்குறவாள் பரியாசம் பண்ணாதேன்னா. ஏன் பாடினேன்? இல்லை, கதை பகவத் சரித்திரம் கேட்க ஆரம்பித்தாச்சுனாலே கஷ்டங்கள் சோகங்கள்லாம் போயிடும். யாருக்கு தூக்கம் வரும்? துக்கம் இல்லாமல் சோகம்லாம் போனால் தானே தூக்கம் வரும். உன் கதையை கேட்க வந்தவொடனே அவளுக்கெல்லாம் சோகம் துக்கம்லாம் போயிடுறது. அதனால தான் தூங்க ஆரம்பித்தா உன் கதைக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு சந்தோஷப்படுனார் அவர். அது மாதிரியா இங்கே தசரன் இந்த கதையை கேட்டோடனே எல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தாலும் இவன் மட்டும்தான் முழிச்சுட்டு இருந்தானாம். அப்போ சொன்னான், அந்த தினம் அந்த முனிவர் விட்ட சாபம் இருக்கே எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்து எனக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கல. ஆகா, முனிவர் இப்படி சாபம் கொடுத்துட்டாரேன்னு நான் வருத்தப்படல. ஏன் தெரியுமோ, புத்திர சோகத்தினால எனக்கு உயிர் போகணுன்ன உடனே குழந்தையே இல்லாத எனக்கு நிச்சயமாக ஒரு நாளைக்கு நமக்கு குழந்தை உண்டு. அந்த குழந்தையினால சோகத்தினால தான் நான் உயிர் போக போகிறது. அதனால சந்தோஷப்பட்டேன். ஆனால் அந்த சந்தோஷம் இன்றைய தான் பல்மடங்கு துக்கமாக என்னை பாதிக்கும். அப்படியே பேசிண்டு இறஞ்சி கத்தினானாம். ஹா ராகவ மகாபாஹோ ஹா மமாயாசனாசனா ஹா பித்ருப்ரியமே நாத ஹாத்யக்வாசிகதசுதா. ஹா ராகவா மகாபாஹோ, ஹே ராமா, நான் துக்கத்தோடையும் சோகத்தோடையும் இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி என்னை தேர்த்துவியே. ஹா மமாயாசனாசனா ஹா பித்ரு பிரியமே நாத ஹாத்யக்வாசிகதசுதா.
நான் என்ன சொல்லாமல் தவறாமல் கேட்பே ராமா என்ற தினம் ஒன்றை பிரிஞ்சு தனியாக அலறேனேன்னாலாம் ராகவான்னு சொல்லி அலறனவனே. அந்த சமயம் தசரதனிடத்துலேருந்து அவனுடைய உயிர் பிரிஞ்சுதான். நடு நிஷி யாருமே இல்லையே, பிரம்மாண்டமான சரீரமாம். அப்படியே தசரதன் அப்படியே சாயிறான், சிம்மாசனத்தோடு சேர்த்து சாயிறான் தசரதன். யாருமே கூட பார்க்கல. 4 மணி ஆகும் வந்து பார்த்தா தசரதன் சிம்மாசனத்துலேருந்து கீழே விழுந்து உயிரற்ற நிலையில் இருக்கான். இதை பார்த்த உடனே வசிஷ்டருக்கு சொல்ல, உடனே வசிஷ்டர் பக்கத்தில் குழந்தைகள் இல்லைன்னு உடனே பரதன் அப்போ தான் கேகே தேசத்தில் இருக்கானாம். பரதன் கல்யாணம் ஆன உடனே பரதனும் சத்ருகனும் தன் தாத்தா பாட்டியாத்துக்கு போயிட்டான் கேகே தேசத்துக்கு. அங்கே தான் இருக்கான் பரதன். அதனால் தசரதனுடைய காரியங்கள்லாம் நடக்கணுமேங்கிறதுனால ஒரு எண்ணெய் கொப்பரையில் தசரனுடைய சரீரத்தை போட்டு தூதர்கள்லாம் அனுப்பிச்சு பரதனை அழைத்து வருவதற்காக தூதர்கள்லாம் அனுப்புகிறான். தூதர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறார் வசிஷ்டர். நீங்கள் போய் பரதனை போய் அழைத்து வரணும். ஆனால் பரதனிடத்தில் ராமன் காட்டுக்கு போன விஷயத்தை சொல்லாதீங்கோ. ராமனோ லக்ஷ்மணனோ சீதையை காட்டுக்கு போன விஷயத்தை சொல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி தசரதன் உயிர் போன விஷயத்தையும் சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்லி நீங்கள்லாம் போய் பரதனை போய் அழைத்துருவாங்கன்னு தூதர்கள் அனுப்புகிறாள். மாஜாஸ்மை புரோஷிதம் ராமம் மாஜாஸ்மை பிதரம் மிருதம் பவந்தஹ சம்சிஷுர்கத்வா ராகவானாமிமம் க்ஷயம். ராமன் காட்டுக்கு போன விஷயத்தையோ அப்பா இறந்த விஷயத்தையோ பரதனிடத்தில் சொல்லாமல் பரதனை அழைத்து வாங்குவோன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சானாம். இங்கேருந்து தூதர்கள்லாம் போகிறாள். 7 நாள் ஆகுமாம் கேகே தேசத்துக்கு போகிறதுக்கு. அப்படி தேரில் நேர போகிறாள். அங்கே கேகே தேசத்தில் பரதனுடைய ருட்டீன் டியூட்டி என்னவாம், தினமும் காலை பூஜைகள்லாம் முடித்து சபைக்கு வருவானான் பரதன். எப்பொழுதுமே பரதன் தானும் சந்தோஷமாக இருப்பானாம். மற்றவர்களையும் சிரிக்க சொல்லி எப்போதும் பரதனுக்கு கடபடியாக கலகலகலன்னு இருக்குமா. அது சில பேருடைய சுபாவம். அது சில பேர் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த காசமாக சிரிச்சவமாக இருக்கும். சில பேர் என்ன மாதிரி பார்த்தாலும் இருப்பான். அவர் என்னங்க எப்போ பார்த்தாலும் உருண்டே இருக்கார். எனக்கு கெட்ட பேர் அது. அவர் என்னங்க எப்போ பார்த்தாலும் உருண்டே இருக்கார், சிரிக்க மாட்டார். அவர் எதுக்கு சிரிக்கிறது? பைத்தியமான சிரிக்கிறதுக்கு. பரதன் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருப்பானாம். அது மாதிரி அன்றைய தினம் பரதன் சபைக்கு வரான்னு எல்லாரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. பரதனுடைய முகத்தில் ஒரு வாட்டம் ஒன்று. பரதனத்தில் எப்பொழுதும் உள்ளதான சந்தோஷம் இல்லை. சிரிக்க பேசுகிற பரதன் அன்றைய தினம் ஒரே கலக்கத்தோடையும் ஏதோ ஒரு குறையோடு உட்காண்டிருந்தான். சத்ருகன் மற்ற மந்திரிகள்லாம் பரதனை கூட்டு போட்டால், பரதா எப்போதும் நாங்கள் ஏதாவது துக்கமாக மனக்கவலையோடு இருந்தால் கூட நீ சிரிக்க பேசி எங்களுடைய துக்க கவலையெல்லாம் போக்குவே. இன்றைய தினம் உங்களையே பார்த்தா ஏதோ கவலையாக உட்காண்டிருக்கல. என்ன காரணம், என்ன விஷயம்னால்? ஆமாம், நான் கனவே கண்டது கிடையாது. ஆனால் நேற்றைய தினம் இன்று விடியற்காலம் ஒரு கனவு கண்டேன். அப்படியா? என்ன கனவுனால், ஸ்வப்னே பிதரமத்ராட்சம் மலினம் முக்தமூர்தஜம் பதந்தமத்ரிஷிகராத் கலுஷே கோமயக்ரதே. இன்று விடியற்காலம் ஒரு கனவு கண்டேன் நானாம். என்ன கனவுனால், நிரம்ப சாணங்கள் நிரம்பியிருக்கிறதான ஒரு குழியில் எங்கள் அப்பா தசரதன் தலை கீழே விழுவது போல ஒரு கனவு கண்டேன் நானாம். சுப்னே பிதரமத்ராட்சம் மலினம் முக்தமூர்தஜம் பதந்தமத்ரிஷிகராத் கலுஷே கோமயக்ரதே. அப்போ சுற்றி இருந்த மந்திரிகள்லாம் சொன்னால் கனவே உண்மையில்லாத விஷயம். அந்த கனவை கண்டு யாராவது பயப்படுவாரான்னு? அதற்காக நீங்கள் பயப்படமோ அச்சமோ துக்கமோ அடைய தேவையில்லை. இல்லை, நீங்கள் சொல்வது எனக்கு தெரியும். நானும் சொப்பன சாஸ்திரங்களை படிச்சிருக்கேன். கனவு காணக்கூடிய தயத்தை பொறுத்தும் என்ன கனவோ அந்த கனவை பொறுத்து பலன் உண்டு. விடியற்கால பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் கனவு கண்டால் அந்த கனவுக்கு பலன் உண்டு நிச்சயமாக. இந்த சாஸ்திரங்கிறது எல்லாமே ஒரு ப்ரேயர் இண்டிகேஷன் தானே. நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடியதான ஒரு கஷ்டத்தை நமக்கு முன்கூட்டி சொல்லக்கூடியதான ஒரு ப்ரேயர் இன்டிமேஷன், சிம்டம்ஸ். அது தெரிஞ்சுட்டோமேனால் வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப். நிறையா பரிகாரங்கள் பூஜைகள் இருக்குது. அதன் மூலமாக நம்ம அதுக்கு தான் சாஸ்திரங்கள்லாம் வந்தது. அதனால் அப்படியே அதுவே பலனை கொடுத்துருங்கிறது கிடையாது. ஜோதிடம் சொல்கிறோமே, ஜோதிடமே பலத்தை கொடுத்துட்டுனா அப்புறம் மற்றதான் தேவையில்லை. அப்போ என்ன ஜோதிடம்னா என்னன்னால் ஒரு இப்போ வானிலை அறிக்கைன்னு சொல்கிறா பாருங்க, வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ். நாளை காலை 7 மணிலேருந்து மாலை 4 மணி வரையில் கடுமையான மழை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம்?
உடனே ரெயின் கோட் எடுத்துகிட்டு போகிறோம், அல்லது கொடையை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அதுக்கான சாதனத்தோடு வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப். அதுக்கு தான் அந்த ப்ரேயர் இண்டிகேட். அது மாதிரி தான் சோஸ்திரங்களும் ஜோதிடங்களும். தெய்வானுகிரகம் ஒரு இடத்துல இருந்தேயானால் இந்த கோல் என் செய்யும் வினைதான் என்ன செய்யும் இதெல்லாம் பாதிக்காது நம்மால். சூரியேந்து பௌம புதவாக்பதி காவ்ய சொர்பானுகேது திவிஷத் பரிஷத் பிரதானாः த்வத்தாசதாச சரமாவதி தாசதாசாः ஸ்ரீவேங்கடாஜலபதே தவ சுப்ரபாதம். திருவேங்கட மலையில் ஸ்ரீனிவாசனை சேவிப்பதற்காக லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் உட்காண்டிருக்காள். நின்று கோவிந்தா கோவிந்தாவில் நாமம் சொல்லின்னு இருக்காள். அப்போ இந்த நவகிரகங்களுக்கும் பெருமாள் சேவிக்கணும்னு தோணின்தான். நம்ம பண்ணுற பாப்பெல்லாம் அவரை போய் வேண்டுக்கும் போது அந்த பாப்பெல்லாம் அங்கே தானே பேசணும். அதை கழிக்கிறதுக்காக நவகிரகங்கள்லாம் போய் பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்காக போச்சான். அவள்லாம் எங்கே இருந்தான்னால் அவளுக்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணும் எந்த விஐபி சீட்டும் கிடைக்கல, யாருடைய சிபாரிசும் பலிக்கல. அதனால் எங்கே நின்னாலாம் தெரியுமோ, சூரியன் முதலான கோள்கள்லாம் துவத் தாசதாச சரமாவதி தாசதாசா லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு பின்னாடி கைகூப்பின ஒன்றுமா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லி நிற்கிறது தான் இந்த 9 கிரகங்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னால் பெருமாளை பகவானை சேவிக்க பக்தியோடு போனமையானால் நமக்கு பின்னாடி தான் கிரகங்கள் நிற்கும். கோல்யன் செய்யும் இல்லை. அந்த பகவத் பக்தி இல்லை, பகவதானுக்கிரகம் இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தாக்க ஆரம்பிக்கும். அது மாதிரி இந்த கனவே பொய்யானதை நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம். அதுவும் விடியற்காலம் காணக்கூடியதான கனவுக்கு பலன் உண்டு. அதுவும் சில பேர் 9:30 மணிக்கு படுத்த உடனே அப்படியே சினிமா ரோல் ஓடுற மாதிரி ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி புதுசாக தோணும் எனக்கு. நடுப்புற எங்கேயாவது பாத்ரூம் போக எழுந்தினான்னா அந்த 2 நிமிஷம் கேப்பு மறுபடியும் எதில் விட்டுதோ தொடரும்னு சீரியல் மாதிரி மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும். இதுக்கெல்லாம் பலன் கேட்டுன்னு என்கிட்ட வர வேணாம். அதுக்கெல்லாம் பலனே கிடையாது. நல்ல டாக்டராக பார்த்து பித்தம் தெளியறதுக்கு மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடணும். இதை சொல்கிறான். இந்த பலனுக்கு எனக்கு பலன் உண்டு. நானும் சொப்ன சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருக்கேன். இது மாதிரி கனவு கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமோ, சாஸ்திரம் இருந்தவர்கள்லாம் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? அகம் ராமோதவா ராஜா லக்ஷ்மணோ வா மரிஷ்யதி. இது மாதிரி கனவு கண்டா எனக்கோ அல்லது ராஜா தசரதனுக்கோ அல்லது லக்ஷ்மணனுக்கோ ராமனுக்கோ இந்த 4 பேரில் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உயிருக்கே பேராபத்து ஒருத்தர் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அதான் இதனுடைய பலன். அதை நினச்சி தான் என் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறதுனால் அந்த சமயம் வாசலில் உள்ள காவலாளிகள்லாம் உள்ளே ஓடி வந்து அயோத்திமா நகரத்துலேருந்து தூதர்கள்லாம் வந்திருக்காள், உங்களை பார்க்கணும்னு வந்திருக்கார். இதை சொன்ன உடனே பரபரப்போட பரதன் உடனே அவர்களை உள்ளே வர சொல்லுங்கோ. உள்ளே வந்தால் பரதனுக்கு நமஸ்காரம் சொன்னால், அயோத்திமா நகரத்துலேருந்து வரையலாம். ஆமான், எங்கள் அப்பா சௌக்கியமாக இருக்காளா? ராமண்ணா சௌக்கியமாக இருக்காளா? எங்கள் அம்மா சௌக்கியமா? ராமனை பெற்ற கௌசல்யாதேவி சௌக்கியமாக இருக்காளா? எல்லாம் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கா. நீங்கள் அயோத்திமா நகரமே உங்களை எதிர்பார்த்துட்டுருக்கு, நீங்கள் வந்தால் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். எதுவுமே சொல்லலை. அப்படின்னா உடனே பரதன் புரட்டுட்டானாம் தம்பி சத்ருக்னோடு கூட. அந்த சமயம் அந்த அவசரத்துலேயும் என்னுடைய பாட்டி என்னென்னமோ பரிசு பொருள்கள்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறாலாம், அதெல்லாம் நீ பின்னாடி கொடுத்து அனுப்பு, நான் புறப்படுறேன்னு புறப்பட்டுட்டான் பரதன். அப்படியே பரதன் சத்ருக்னோடு கூட தேரில் ஏறி புறப்படுறான். அப்படியே நேராக அயோத்திமா நகரம் எல்லைக்கு வந்தான். எல்லைக்கு வந்த உடனேயே அயோத்திமா நகரம் உள்ளே போகிறது டான்டான்னு தேர் போகும்போது பக்கத்துலாம் பார்த்துன்னு போகிறான். ஆலயங்கள்லாம் பூட்டி கிடக்காம பூஜை இல்லாமல் வழக்கு எரியல ஆலயங்களுக்குள்ளே. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அப்பேத்தமால்ய சோபானி அசம்ருஷ்டா ஜிராணி ச தேவாகாராணி சூன்யானி நஜாபாந்தி யதாபுரம். ஆலயங்கள்லாம் சூன்யமாக இருக்குது. ஆலயத்தில் வழக்கு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. அதுவும் பூஜை பண்ண புஷ்பங்கள்லாம் இருக்க மருதினமானால் அதை எடுத்துடணும், நிர்மால்யன்னு பேர். ஆனால் அந்த உள்ள தேவதைக்கு பூஜை பண்ண புஷ்பங்கள்லாம் எடுக்காமல் அப்படியே வாடி கீழே கிடக்கு. இதுலேருந்து பூஜையே நடக்கலைன்னு தெரியுது. என்ன காரணம்னால் அது தூதர்கள்லாம் திருப்பி சொன்னாலாம், இல்லை உள்ள அயோத்திமா நகரம் வாங்கோ, எல்லா விஷயம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அப்படியே பார்த்துட்டே போகிறான். நேர மன்னனா தசரதனுடைய அரண்மனையில் வாசலில் வந்து தேர் நிற்க உடம்பு பதட்டத்தோடு கூட உள்ள அப்பாவை பார்க்க போகிறான் தசரதனை பார்க்க போகிறானாம் பரதன். இல்லை அப்பான்னு கதறிட்டே போகிறான். அப்பாவை காணும். அப்பா எங்கே, அப்பா அங்கே. இவனை பார்த்த உடனே அங்கே இருந்த காவலாளிகள்லாம் தலையை தொங்க போட்டிருக்காதோ யாரும் பதிலும் சொல்ல உடனே சொல்ல. எல்லாருக்கும் என்ன கோபமாக, இந்த பரதன் சொல்லி தானே கைகேயி வரன்னு கேட்டிருப்பாள். அத்தனை பேர் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தாலாம். அரண்மனையில் உள்ள அத்தனை காவலாளிகளும்
நம்ம ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு இந்த பரதன் தானே காரணம், அத்தனை பேரை பின்னாடி சொல்ல போகிறான்னு பரதன். இதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லலை. பதத்தோடு கூட ஒரு கால் அம்மாவுடைய அரண்மனையில் இருப்பான்னு சொல்லி கைகேயினுடைய அரண்மனைக்கு போகிறான். அந்த சமயம் கைகேயி பரதனை பார்த்த உடனே சந்தோஷம் தாங்களே. பரதா வா வா, எப்போ கிளம்பின நீ? யார் யார் கூட வந்திருக்கா உன்னோட? அப்பா சௌக்கியமாக இருக்காளா, அம்மா உரையாசிரியர் சொன்னால் இப்படி சந்தோஷமாக வரவேற்றாலாம். எப்படின்னால் தன் கணவன் உயிரற்ற நிலையிட அவனுடைய சரீரம் அடக்கமாகாமல் எண்ணெய் கொப்பரையில் கிடக்கு. இப்போ கூப்பிட்டு எல்லாம் விசாரிக்கிறாளாம். எல்லாம் அப்பா ஏதாவது கொடுத்து விட்டாலாம், அம்மா கொடுத்து விட்டாளா, தான் உலகம் புரிஞ்சுக்கோங்கிறாள் உரையாசிரியர். இருக்கும்போது அப்பா அம்மா, அம்மா அம்மா, தாத்தா பாட்டி எல்லாம் நீங்கள் தான் சார்பா. தத்விஷ்டா பரம்பதம் போயிடுத்துன்னா அப்புறம் இந்த அந்த இலையுதிர் காலத்தில் பார்த்தோமே, ஏன்னா எல்லா இலைகள்லாம் கொட்டி போய் வெறும் மரம் மட்டும் நிற்குமே, அது மாதிரி இருக்க வேண்டியதான். அப்போ தான் பரதன் சொன்னாலும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அப்பா எங்கே, அப்பா எங்கே அப்படியே பார்த்துனே வரான். தசரனுடைய அவன் படுத்து எப்பொழுதும் வழக்கமாக படுத்தக்கூடியதான படுக்கை அப்படியே கட்டி தொங்க விட்டுருக்கான். அதை பார்த்த உடனே அதிர்ச்சியான பரதன் அம்மானு கூப்பிட்டான். இது அப்பாவுடைய சயனமாச்சே, இது ஏன் இப்படி கட்டி தொங்க விட்டுருக்கு? சூன்யோயம் ஷயனீயஸ்தே பர்யங்கோ ஹேமபூஷிதः நஜாயமிக்ஷ்வாகுஜனः பிரகிருஷ்ட பிரதிபாதி மே. அப்பாவுடைய படுக்கையா தெரியுது, அது ஏன் இப்படி கட்டிகிட்டு இருக்கு? அப்பா எங்கே, அப்பா எங்கன்னானாம். ஒரு கால் அப்பா கௌசல்யனுடைய அரண்மனையில் இருக்காளா, அப்பா எங்கே, அப்பா எங்கன்னானாம். உடனே திரும்பி திரும்பி அப்பா அப்பான்னு உடனே இனிமேலும் நாம் தாமதப்படுத்தக்கூடாதுன்னு கைகேயி சொன்னாலாம். அப்பா அப்பாங்கிறே, அப்பா எங்கே தெரியுமா போயிருக்கார்? யாகதி சர்வபூதானாம் தாம் கதிம் தேவிதாகதஹ ராஜா மகாத்மா தேஜஸ்வி யாயஜூக சதாம் மதஹ. அப்பா அப்பான்னு அலறிய அப்பா எங்கே போயிருக்கார் தெரியுமாடா? எறும்பு முதலான ஜீவராசிகள் கடைசி காலத்தில் எந்த ஊருக்கு போகுமோ அந்த ஊருக்கு உங்கள் அப்பாவும் போயிட்டுருக்கான்னாலாம். யாயஜூக சதாம் மதஹ ராஜா மகாத்மா தேஜஸ்வி யாயஜூக சதாம் மதஹ. எறும்பு முதலான ஜீவராசிகள்லாம் எந்த ஊருக்கு கடைசி காலத்தில் போகிறோமோ அந்த ஊருக்கு உங்கள் அப்பாவும் போயிட்டுருக்கான். 7 நாள் திருந்தி அப்பா தசரன் போயிட்டான்னு சொல்லலையாம். அப்படியே சுற்றி வளைச்சி அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாளாம். இப்பயும் பரிகாசமாக நான் சொல்கிற வழக்கம். ஒரு குடும்பத்தில் அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் சண்டை, 2 பேரும் பேச்சுவார்த்தை இல்லை, தனியாக போயிட்டா. அம்மாவோட சண்டை போட்டு அம்மாவுக்கு வயசாகிடுது, திடீர்னு அம்மா போயிட்டா. இந்த பையன் என்ன பண்ணான், நேராக ஒரு ஜோசியர்கிட்ட போய் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும். என்னன்னா, எங்கள் அண்ணியோட மாமியார் இறந்து போயிட்டால் எனக்கு தீட்டு உண்டான்னு கேட்டான். எங்கள் அண்ணியோட மாமியார் இறந்து போயிட்டால் எனக்கு தீட்டு உண்டான்னா. அவர் என்ன மாதிரி ஒரு ஜோசியர் புஸ்தகம் முழுக்களும் பெரட்டி பார்த்து அண்ணியோட மாமியார் தானே, உனக்கு ஒன்றும் கிடையாது போன்ட்டார். இங்கேயே பாதி பேருக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். அண்ணியோட மாமியார்னால் யார்? அண்ணின்னா அண்ணனோட மனைவி. அண்ணனோட மனைவிக்கு மாமியார்னால் இவனுக்கு அம்மா தானே. அம்மானு சொல்ல பிரீதம் இல்லையா சண்டையினால், அதுக்காக சுற்றி வளைச்சி கேட்டான்னு சொல்ல வழக்கம். அது மாதிரி இது சொன்ன உடனே பரதனே ஒரு நிமிஷம் ஈயரும் அப்படின்னு அப்பா இல்லையா? இல்லை. என்னாச்சு? அப்பா உயிரை விட்டார். அப்போ தான் பரதன் புலம்பினான். அம்மானு கூப்பிட்டால் நான் சோகமாக இருக்கும் பொழுது என்ன நினச்சேன் தெரியுமா? அயோத்திமா நகரத்துலேருந்து தூதர்கள் வந்திருக்கான்னு உடனே என்ன நினச்சி வந்தேன் தெரியுமா? ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண போகிறாள், அதற்காக தான் அயோத்தியிலேருந்து அழைப்பு வந்திருக்குன்னு நினச்சேனே. அது மட்டும் இல்லை, ஏதோ யாகம் நடக்க போகிறது, அப்பா யாகம் பண்ண போகிறாள், அந்த யஜ்ஞத்துக்காக கூப்பிட்டுருக்காள்னு நினச்சி சந்தோஷமாக வந்தேனே. ஏதோ கோவிலில் திருவிழா உற்சவம் நடக்கிறது, அதனால தான் அயோத்தியிலேருந்து அழைப்பு வந்திருக்குன்னு நினச்சி வந்தேனே. இது எல்லாம் வீணாப்படுத்தேன். நலம் அபிஷேக்ஷதி ராமம் நோ ராஜா யஜ்ஞம் நோயக்ஷதே இத்யகம் கிருத சங்கல்பः ஹ்ருஷ்டோ யாத்ரா மயாசிஷம். இதெல்லாம் போய் அப்பா உயிரை விட்டுட்டான்னு சொல்கிறேன் அம்மா. நீ அப்பாவுக்கு என்ன பண்ணிருந்து உடம்பு? வியாதினா அம்பகேனா யகாத்ராஜா
வியாதினா மையனாகதே. என்ன ஒரு வியாதி வந்துமா பார்க்கணும். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். கடைசி காலத்தில் அப்பாவுடைய பக்கத்தில் நான் இல்லாமல் போயிட்டேனே, ராமன் லக்ஷ்மணர்கள்லாம் கூட இருந்திருப்பால், அவர்கள் தான் பாக்கியசாலிகள். நலம் தன்யாக ராமாதய சர்வே பிதா சம்ஸ்கிருதஸ்வயம். ராமன் லக்ஷ்மணர்கள்லாம் பாக்கியசாலிகள். கடைசி காலத்தில் அப்பாவோட இருந்தாலே என்னாலாம். இப்படியே பேசிகிட்டே வந்தவன், அது இருக்கட்டும். அப்பா கடைசி காலத்தில் ஏதாவது சொன்னாலா? வயதானவர்கள்லாம் உயிர் போகும், பக்கத்தில் குழந்தையெல்லாம் இருந்தால் ஏதாவது சொல்லுவாளாம் விஷயங்களை. அதை கேட்பால், அப்பா என்ன சொன்னா, அப்பா என்ன சொன்னான்னு. அதை கேட்குறா. நீங்கள் அம்மா இடத்துல வரதுன்னு அப்பா ஏதாவது சொன்னாலான்னு சொன்னாலாம். இப்பயும் பழக்கம் உண்டு. சில பேர் கடைசி காலத்தில் கேட்டால் குழந்தையில கூப்பிட்டு சொல்லுவாள், அப்பா இந்த கோவிலில் இந்த உபயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அது விடாமல் நீ பண்ணு, தர்ம காரியத்தை நடத்திடாதே அப்படிலாம் சொல்லுவாள். நான் சொல்கிறதான் முன்ன. இப்போ நேர் மாறல். பையனை கூப்பிட்டு எவ்வளவு பலகீனமாக இருந்தாலும், அப்பா இந்த பேட்டதை 7000 வெள்ளி கடன் வாங்கியிருக்கேன், உன்னை வந்து கேட்பான், நான் வந்து எழுதி கொடுத்துடல, அதனால் எனக்கு தெரியாது, நீ கொடுத்துடாதே, திருப்பி கொடுத்துடாதேன்னு சொல்லுவான். அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போவானுங்க. இதை கேட்குறான். அப்பா ஏதாவது சொன்னாலா? ஏதாவது கடைசி காலங்களில் தர்மம் சொல்லிட்டு போவாளே, எனக்காக அப்பா ஏதாவது சொன்னாலா? அப்பா என்ன சொன்னான் நான் இந்த சமயத்தை பயன்படுத்திட்டு கை சொல்ல ஆரம்பித்தா, நீ தான் அப்பா அப்பான்னு சொல்கிற, ஆனால் உங்கள் அப்பா உன் கடைசி காலத்தில் உன் பெயரையே சொல்லலேன்னாலாம். ராமா லக்ஷ்மணா சீதேன்னு இறஞ்சி கத்தின்னு உயிரை விட்டாரதை தவிர உன் பேர் கூட வாயில் வரலேன்னாலாம். ராமே திராஜா விலபன்னே ஹாசீதே லக்ஷ்மணே திஜ. ராமனுடைய பேரை இறஞ்சி கட்டினாள், சீதையினுடைய பேரை இறஞ்சி கத்தினாள், லக்ஷ்மணனுடைய பேரை இறஞ்சி கட்டி உயிரை விட்டாலே தவிர உன் பேரையே சொல்ல உங்கள் அப்பான்னாலாம். பரதன் கேட்டான், அம்மானு கூப்பிட்டான். ராமா சீதை லக்ஷ்மணான்னு கத்தினான்னு சொல்கிறையே கடைசி காலத்தில், அப்படிலாம் அவரெல்லாம் பக்கத்தில் இல்லையான்னாலாம். இல்லைன்னாலாம் அம்மா. ஏன் இல்லைன்னால், அவர்கள்லாம் தலையில் ஜலத்தை வச்சு காட்டுக்கு போயிட்டான்னால். ராமன் ஏன் அப்பா அப்படி கடைசி காலத்தில் இருக்கும்போது அப்பா விட்டு ஏன் ராமன் காட்டுக்கு போனான் நான் பரதன். அவர்கள் போல நான் தான் போக சொன்னேன் நாள் கைகை, நீ ஏன் போக சொன்னேன்னு கேட்டான். எல்லாம் உனக்காக தான் பரதான்னாள். அம்மா ஒன்றுமே புரியல, என்ன சொல்கிறேன்னு நீங்கள். இல்லை, அப்பா எனக்கு 2 வரன் கொடுத்துருந்தால் அந்த வரனை நான் கேட்டேன். என்ன வரன் என்ன கேட்டேன். ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தால் அந்த 2 வரன் நான் கேட்டேன்னு நான் ரசெடுத்துட்டே. முதல் வரன்னாலே இந்த பட்டாபிஷேகத்தெல்லாம் கொண்டு பரதா உனக்கு இந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு வரன் கேட்டேன். அம்மா என்னைக்காவது கனவுலையாவது நான் ராஜ்யத்தை பற்றி நினச்சிருப்பேனா? அல்ல நான் என்னைக்காவது உங்களிடத்தில் தெரிவிச்சிருக்கேனா ராஜ்யம் ராஜாவாகன்? அப்படி இருக்கும்போது எதுக்குமா அப்படி வரன் கேட்டேன். இருக்கட்டும், அடுத்த வரன் 2வது வரனாக தலையில் ஜலத்தை வச்சு இடுப்பில் மரப்பட்டை கட்டி 14 ஆண்டு காலம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும் இந்த வரன் நான் கேட்டேன். அதுக்காக ராமன் போட்டேன். அப்போ தான் பரதன் சொன்னான், அம்மானு கூப்பிட்டால், இந்த கொடிய செயலை பண்ணியிருக்கியே, உலகம் முழுக்களும் என்னையன்னா தவறாக பேசும். நான் ஏதோ ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உனத்துல தெரிவித்ததாகவும் முறையிட்டு எனக்காக நீ வரன் கேட்டது மாதிரின்னா அமைஞ்சிருக்கு. அம்மா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியுமோ, இவ்வளவு கொடிய பாபச்செயலை செய்த நீ உயிரோடு இருக்கக்கூடாது, நானே தாங்க மாட்டேன். நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமோ, விஷத்தை குடித்து உயிரை விடணும், அல்லது அரண்மனை கோட்டடுப்பில் போய் நீனா விழுந்து உயிரை விடுறியா, இல்லை நான் உன்னை கொண்டு தள்ளட்டுமா? கனமான கல்லை கழுத்தில் கட்டி நீ போய் கடலில் விழுந்து உயிரை விடுறியா, இல்லை நான் கல்லை கட்டி உன்னை சமுத்திரத்தில் கொண்டு விடணுமா? சத்வமக்னிம் பிரவிஷவா ஸ்வயம் வா தண்டகான் விஷ ரஜ்ஜும் பதானவா கண்டே நகிதேன்யத்வராயணம். உன்னுடைய செயல்னாலே நான் பாப்பியாயிட்டேனே. அகமப்யபனிம் பிராப்தே ராமே சத்யபராக்கிரமே. அந்த ராமன் கூட அல்லவா என்ன தப்பா நினைப்பான். கிருத கிருத்தோ பவிஷ்யாமி விப்ரவாசித கல்மஷா. உன்னுடைய செயல்னால உலகம் முழுவதும் என்ன தவறாக பாப்பியாக நடிக்க முடியுமா பண்ணிய அம்மா, நீ உயிரோடு இருக்கவே கூடாது. இனிமே நானே இந்த நிலையை துக்கத்தை அடைச்சேன்னு சொன்னேன். ஒரே குழந்தையை பெற்றெடுத்தாலே இந்த கௌசல்யா என்ன நிலைமையில் இருப்பாளோ தெரியல. நான் போய் கௌசல்யா அம்மா போய் பார்க்க போகிறேன்னு இங்கேருந்து வேகமாக கௌசல்யுடைய அரண்மனைக்கு போனானாம். அந்த சமயம் கௌசல்யா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தால் சுமத்ரியோடு கூட 2 பேரும் பேசின்னு இருக்காளாம்.
அதை கேட்டுலே ஒரு சின்ன படிக்கட்டில் ஏறி மேலே போகிறான் பரதன். அப்போ மேலே கௌசல்யம் சுமித்திரையும் பேசிட்டு இருக்கா. என்ன பேசிட்டு இருக்கா தெரியுமோ? ஏய், அந்த கெட்டெண்ணக்காரி கைகையினுடைய குழந்தை பரதன் வந்திருக்கானாண்டி, தனக்கு ராஜ்யம் வேணும்னு அம்மாட்ட சொல்லி ராஜ்யம் கேட்டானே, அந்த கெட்டெண்ணக்காரினுடைய புள்ள பரதன் வந்திருக்காண்டி, நாம் போய் பார்க்கணுண்டி, அவனை போய் கேட்கணுண்டி. ஏன் நம்ம குழந்தை ராமனை அனுப்பிச்சான்னு அவனை பார்த்துட்டு கேட்கணும்னு பேசின்னு இருக்காளாம். இந்த பேச்சை கேட்டுட்டே உள்ள மேலே ஏறுறான் பரதன். உடம்பெல்லாம் நெடுங்கிறதான் பரதனுக்கு. நம்ம மேலே அதிகமான பிரியம் வச்ச கௌசல்யா தேவர் எப்படி நம்ம தப்பாக பேசுகிறாளே, அது மாதிரி ஒரு செயலை நம்ம அம்மா பண்ணிவிட்டாளேன்னு புலம்புறானாம். ஆகதः க்ரூரகார்யாயாः கைகேய்யா பரதசுதः தமஹம் திரஷ்டுமிச்சாமி பரதம் தீர்க்கதர்ஷினம். அந்த பரதனை போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே பரதன் மேலே ஏறினானாம். இதை கேட்ட உடனே பரதனை உடங்கெல்லாம் நம்பி நேர போனான். கௌசல்யுடைய திருவடியில் விழுந்து ஒன்று கதறினானாம், அம்மான்னு கருது. இந்த கதலை சப்தம் கேட்ட உடனே அப்போ தான் கௌசல்ய புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக இது பரதனுடைய எண்ணமாக இருக்காது. அப்படி இருந்தால் ஆனால் அந்த பரதன் இப்படி நம்ம காலில் விழுந்து இப்படி கதற மாட்டான்னு கீழே விழுந்து கதறின பரதனை கைப்பிடிச்சி மேலே தூக்கி நிறுத்தினாள் கௌசல்யே. பரதான்னு கூப்பிட்டாள். உன்னுடைய நிலையை பார்த்தே நான் புரிந்து கொள்கிறேன், இதற்கெல்லாம் காரணம் நீயாக இருந்திருக்க முடியாது. ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பரதா. இதம் தே ராஜ்ய காமஸ்ய ராஜ்யம் பிராப்தமகண்டகம் சம்பிராப்தம் பத கைகேய்யாः சீக்கிரம் க்ரூரேன கர்மணா. உலகத்தில் எல்லா அப்பா அம்மா தாயும் என்ன நினைப்பா தெரியுமோ? நம்ம குழந்தை தான் பெரிய பதவிக்கு வரணும்னு நினைப்பா. அதில் எனக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை. அந்த முறையில் உங்கள் அம்மா கைகேயி நீ ராஜாவாக வரணும்னு விரும்பினால் எனக்கு அதில் எந்த வருத்தமோ துக்கமோ மாற்று கருத்தும் கிடையாது பரதா. ஆனால் என் குழந்தையான ராமனை காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சாலே அது ஏன் பரதா? பிரஸ்தாபிய சீரவசனம் புத்திரம் மே வனவாசினம் கைகேயிகம் குணம் தத்ர பஷ்யதி க்ரூரதர்ஷினே. நீ ராஜாவை வரத்தில் எனக்கு சந்தோஷம், ஆனால் என் குழந்தையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சாலே அதில் என்ன சுகத்தை கண்டால் கைகேயின்றாலாம். அந்த சமயம் பரதன் சொன்னானா, அம்மா இந்த விஷயம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது, என்னை தவறாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது என்று சொல்லி பரத சபதம்னு ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு யார் காரணமோ அவர்கள்லாம் இன்னென்ன கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும், இன்ன நரகத்துக்கு போகணும்னு பரத சபதம் சொல்கிறான். கிருதாசாஸ்திரானுகா புத்திஹி மா பூத்தஸ்ய கதாஜன சத்யசந்தः சதாம் ஸ்ரேஷ்டः யஸ்யார்யோனுமதே கதः. யௌவனத்தினாலையும் சின்ன வயசில் உடம்பில் உள்ள தெம்புனால சாஸ்திரங்கள் உள்ள நம்பிக்கை இருக்காதான் சில பேருக்கு. சாஸ்திரம் என்ன பண்ணும், தெய்வம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு அதை கீழ்த்தரமாக மதித்து சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாக நினைப்பால் சில பேருக்கு கடைசி காலத்துலையாவது ஞானம் வந்துடும். இனிமேல் சாஸ்திரம்லாம் நம்பணும், தெய்வம் தான் நம்ம காப்பாற்றணும், கடைசி காலத்தில் கூட எண்ணம் மாறும். ஆனால் யார் ஒருவன் ராமனை காட்டுக்கு போய் சொன்னானோ அந்த பாபிக்கு கடைசி காலத்து கூட நினைவு வராமல் அவன் நரகத்தை போய் அடையணும். அவனும் ராமனை காட்டுக்கு போய் சொன்ன பாபியும் பண்ணும். பிரேஷ்யம் பாபீய சாம்யாது சூரியம் ச பிரதிமேனி. சூரியனை பார்க்க காலை கடன்கள் சிறுநீர் போகிறது மலங்கழிக்கிறாளோ அவரும் ராமனை காட்டுக்கு போய் சொன்ன பாப்பியும் உண்டு. கந்து பாதேன காம் சுத்தாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதः. பசுவை நிந்திக்கிறதோ அல்ல பசுவை காலால் ஹிம்சை பண்ணுறதோ அவனுக்கு எந்த நரகமோ அந்த நரகம் ராமனை காட்டுக்கு போய் சொன்ன பாபிக்கு கிடைக்கணும். சம்சுத்ய ச தபஸ்விப்யः சத்ரே வை யஜ்ஞதக்ஷிணாம் தாம் விப்ரலபதாம் பாபம் யஸ்யார்யோனுமதே கதः. யஜ்யங்கள் யாகங்கள்லாம் பண்ணுவான். யாகம் பண்ணி முடிஞ்சவொடனே யார் ஹோமம் யஜ்யம் பண்ணாலோ அவர்களுக்கு தட்சிணை கொடுக்காம ரொம்ப நன்னா பண்ணேல் போயிட்டு வாங்கன்றுவானோ அவனும் ராமனை காட்டுக்கு போய் சொன்ன பாப்பியும் பண்ணும்.
நிறையா வேதம் படித்தவாளுக்கு அள்ளி கொடுக்கணும். நான் ஏதோ டிமாண்ட் பண்ணுறேன்னு எனக்கு அதுங்க உள்ள ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன். சம்ஸ்ருத்திய தப்ப இதை ஒருத்தன் எழுதி போட்டுருவான். ஒருத்தன் வாசுபட்டர் தட்சிணை கேட்டால் சம்பாவனை கேட்டான். அவன் கொடுக்குறது 2 வெள்ளியாக இருக்கும், ஆனால் 200 வெள்ளி கொடுத்தாமலே மெயில் அனுப்பிச்சிடுவான். பரதன் சொல்கிறான், சம்ஸ்ருத்தி யஜ்யம் பண்ணி யாகம் பண்ணி தட்சிணை கொடுக்காம யார் போகிறானோ அவனும் ராமனை காட்டுக்கு போய் சொன்ன பாபின்னு வால்மீகி சொல்கிறாள். சம்ஸ்ருத்திய தபஸ்விப்யா சத்ரே வை யஜ்ஞ தட்சிணாம் தாம் விப்ரலபதாம் பாபம் யஸ்யார்யோ நுமதே கதஹ. மற்றொரு விஷயம் சொன்னான் பரதன். ராமன் எப்படியும் தன் வாக்கிலேருந்து மீறமாட்டார். 14 ஆண்டு காலம் காட்டில் தான் வருவார், விட்டுட்டு பாதியில் வரமாட்டார். 14 ஆண்டு காலம் வனவாசம் முடிஞ்சு ராமன் வந்த உடனே மனு மாந்தாதா முதலியோர்கள் அமர்ந்ததான சிம்மாசனத்தில் ராமனை அமர வச்சு சீதையை அமர வச்சு பட்டாபிஷேகம் பண்ண போகிறாள். இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. அம்மா கௌசல்யா கிட்ட தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறான். அம்மா நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கோ. அன்றைய தினம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் கோசல தேசத்தில் எல்லாம் ராம பட்டாபிஷேகத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட போகிறாள். யார் ராமனை காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சாலோ அந்த பாபிக்கு மட்டும் 2 கண்ணும் பொட்டையாக போய் பட்டாபிஷேகத்தை பார்க்கக்கூடாது. மாச்சதம் யூடபாஹ்வௌசம் சந்திரார்கசமதேஜசம் திராட்சித்ராஜ்யஸ்தமாசீனம் யஸ்யார்யோ நுமதே கதஹ. நிரம்ப பட்சணங்களையும் பணிகாரங்கள்லாம் பண்ணி தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுருப்பானாம். மனைவிக்கு கொடுக்க மாட்டான், குழந்தையும் கொடுக்க மாட்டான் சில பாபிகள். சயேகோ மிருஷ்டமஷ்னாது யஸ்யார்யோ நுமதே கதஹ. இப்படி கூட நடக்குமானா நடக்கும். ஒருத்தர் என்ன பண்ணால் அந்த கோகுலாட் சமயத்தில் சீடை முறுக்கெல்லாம் பண்ணி இவனுக்கு வராது எல்லாம் குழந்தைகளே பாதி சாப்பிட்டு போடும். இந்த அம்மா டேஸ்ட் பார்த்தே பாதி காலி பண்ணிடுவா. இவன் வரல வரும்போது 2 சீடை ஒரு முறுக்கு தான் வரும். அதுக்கு அந்த பையன் என்ன பண்ணால் சாதாரண நாளில் எனக்கு முறுக்கு திங்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குது, சீடை திங்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு பக்கத்துலேயே இருந்து முறுன்னு என்ன பண்ணின்னு கொடுத்து இவ்வளோ முறுக்கு இவ்வளோ சீடை எல்லாத்தையும் கட்டி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம், இதெல்லாம் பசங்க ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த பையன் மனைவி கூட கொடுக்கலன்னு நீ அப்புறம் சாப்பிட்லாம் மீதி இருந்தான்ட்டு இதெல்லாம் இந்த பானையோடு எடுத்துகிட்டு போய் ரூமில் போய் கதை போட்டுன்னு மொச்சுன்னு தின்னுருந்தான். இவனோட போராதக்கெல்லாம் அன்றைக்கி அன்னை ஆராய்ச்சி யாரோ அரசியல் தலைவர் பெரிய தலைவர் போயிட்டான்னு லீவ் விட்டான். ஸ்கூல் 8 மணிக்கு போனோம், 10:30 மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டான். அங்கேருந்து வந்தோம், எப்பாலாம் ஆயிடுச்சுன்னு எங்கேயா வெளியில் போகலான்ட்டு அம்மா லீவ் விட்டா அன்றைக்கி. என்னடா லீவுன்னா யாரோ தலைவர் போயிட்டாரான்னா. இந்த பையன் அடிக்கடி வேண்டிக்கிறான் அதுக்கு யாராவது போகணும் அப்படி தான் லீவ் விடுவான்னு. எதுக்கு லீவ் விட்றானே இப்போ இன்னி வரல எனக்கு புரியவே இல்லை. இதுக்கு குழந்தைகள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா என்னென்ன புரியல. இந்த பையன் அங்கேருந்து அப்பா அங்கே அப்பா அங்கே அப்பா அங்கேன்னா இந்த அம்மா என்ன சொல்ல முடியும், சொல்லாதே சொல்லியிருக்கா வேறு. அதுக்காக அவனுக்கு அப்பாக்கோ குழந்தைக்கோ கொடுக்கறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. அப்பா எங்கே அப்பா கோயிலுக்கு போயிருக்கான்னா நீ பொய் சொல்கிற. அப்பா ஒரு நாள் கோயிலுக்கே போக மாட்டான், நீ பொய் சொல்கிற. இன்றைக்கி வெட்டிங் டேன்னா அப்பா கோயிலுக்கு போவா, இன்றைக்கி வெட்டிங் டே இல்லை. பிறந்த நாள்னா கோயிலுக்கு போவா, இன்றைக்கி பிறந்த நாள் இன்றைக்கி பொய் சொல்கிறம்மான்னா. அந்த சமயம் இந்த அல்வா பாதுஷானா சத்தம் இல்லாமல் சாப்பிட்டுடலாம். இந்த முறுக்கு செடியெல்லாம் கரமுறை சத்தம் கேட்குறது. இந்த பையன் இந்த ரூமில் ஏதோ சத்தம் கேட்குறது பாருண்ணா. அது ஒன்றும் இல்லைடா, அந்த உள்ள ஏதோ எலி ரொம்ப தொந்தரவுன்னா. இல்லை உள்ள எலி இல்லை பெருச்சாலிங்கிற அந்த பையன். அவனுக்கு தெரியுது உள்ள அப்பா இருப்பான். உடனே கதவை திறந்துன்னு பார்த்தா முச்சுன்னு நின்றுருக்கான். பரதன் சொல்வாள் எஸ்யாரியோன்னு மத்தே கதா சயோகோ மிருஷ்டம். தனியாக பட்சணங்களை பண்ணி யார் தனியாக சாப்பிட்றானோ அவனும் ராமனை காட்டுக்கு போய் சொன்ன பாப்பையும் ஒன்றும் வால்மீகி சொல்கிறாள். இதான் ஏன் கருத்து நினச்சின்னு சிரிக்காய்ங்கோ. இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்தான். அப்போ தான் கௌசல்யா தேவி சொன்னாலாம், பரதா உன்னுடையத்தில் உன்னை சரியான நான் புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பரதனை தேத்தி. அப்போ கௌசல்யா சொன்னாலாம், ராமனை பார்க்க போவதற்குடனே என்னையும் அழிச்சுன்னு போகணுன்னு சொல்ல. உடனே அத்தனை பேரையும் அழைத்து கொண்டு பரதன் ராமனை அழைக்க போகிறேன்னு யாரெல்லாம் வரதுக்கு இஷ்டமோ என்னோட சேர்ந்து வரலான்ட்டான். வசிஷ்டர் தசரதனுக்கு செய்ய வேண்டிய ஊர்த காரியங்கள்லாம் பண்ணி ராமனை அழைப்பதற்காக காடு நோக்கி புறப்படுறான். அந்த சமயம் எல்லாரும் பொருட்டாதான் கைகேயி கௌசல்யே அயோத்திமா ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் கூட்டிட்டாலாம். ராமன் காட்டுக்கு போன போது எந்த ஜனங்கள் கூட்டினதோ அதை காட்டிலும் 100 மடங்கு ஜனங்கள் அதிகமாகிட்டாலாம். ராமனை போய் பார்க்கணும், ராமனை அழைத்து வரணும். பரதனுக்கு என்னமாம், நான் மட்டும் தனியாக போய் பரதன் ராமா வான்னு கூப்பிட்டா வரமாட்டாள். லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் சேர்ந்து போய் ராமனை பிரார்த்தனை பண்ணினா ராமன் மனசு இறங்கி வந்துடுவாங்கிற எண்ணமோ. அதனால தான் பெரிய சேனைகள்லாம் சேர்த்துன்னு போகிறான். இதில் ஆச்சரியம் என்னன்னா, இந்த ஆரவாரத்தெலாம் பார்த்தோன்னே கூனியே ஃபீல் பண்ணலாம். இந்த கேஸை சம்பந்தமெல்லாம் போய் இந்த கேஸை நாம் போய் எடுத்தோமே, என்ன கைகேயே கீழே இறங்கி வந்துட்டா.
இந்த கேஸை போய் நாம் எடுத்தேன்னு கூனியே வருத்தப்பட்டான்னு ஒரு உதவி ஆசிரியர். அது மாதிரி எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு பரதன் நேர காடு நோக்கி போனாள். பரதன் நேர குகனை போய் சந்திக்கிறாள். அந்த சமயம் குகன் பரதனை வரவேற்றான். குகனுக்கு ஒரு சந்தேகமாம். இந்த பரதன் இந்த சேனையெல்லாம் பார்த்த உடனே இந்த பரதன் தான் எல்லோரும் அப்படி தானே நினச்சிட்டு இருப்பாள், ராஜ்யம் வேணும்னு கேட்டு இன்றைக்கி போய் இந்த ராமனை தேடி வந்திருக்கானே, ஒரு கால் நல்ல எண்ணத்தோடு வந்திருக்கானா தெரியலையே, ராமனுக்கு ஏதாவது ஆபத்தை உண்டாக்க போகிறேன்னு சொல்லி பரதான்னு கூப்பிட்டாரான் குகன். நான் கேட்கிறேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்கோ, நீங்கள் நல்ல எண்ணத்தோடு தானே போகிறேன்னு கேட்டானாம். உடனே பரதன் உடம்பெல்லாம் குன்னி போய் என்ன குஹா இப்படி கேட்குறேன்னால், இல்லை நான் உங்களை சந்தேகப்படல, இயந்தே மகதி சேனா சங்கம் ஜனயதீவமே, இந்த பெரிய சேனையை பார்த்த உடனே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கு, இல்லை ராமனை அழைத்து வர நோக்கத்தோடு தான் போகிறேன். அன்றைக்கிருந்து விடை பெற்று கொண்டு நேர பரத்வாஜ ஆசிரமம் போனார் பரதன் எதிர்கொண்டு அழைத்து பரத்வாஜர் பெரிய விருந்தெல்லாம் வச்சார். எங்கே பரதன் ராமனை அழைப்பதற்காக போகிறேன், ரொம்ப சந்தோஷம். அது இருக்கட்டும் பரதா, நீ ராமனை அழைக்க தான் வந்திருக்கியானால் ஆமேன்னா, நல்ல எண்ணத்தோடு தானே நான் போகிறேன் பரதான்னாள். அப்போ பரதன் கேட்டான், அங்கே குகன் கேட்டான், நான் தவறாக நினைக்கல, அவன் சாதாரண வேடன் கேட்டான், எல்லாம் முற்றும் அறிந்த ஞானி நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டேலேன்னார். அதுக்கு பரத்வாஜ் சொன்னாலாம், உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் பரதா, என் கூட உள்ள அத்தனை ரிஷிகளை என்ன நினச்சிட்டுருக்கான், நீனும் தவறான எண்ணத்தோடு தான் இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்காள், அவர்களெல்லாம் புரிந்து கொள்ளணுங்கிறதுக்காக கேட்டது, நான் உன்னை தப்பாக நினைக்கலேன்னால். இருந்தாலும் என்று ஒரு நாள் தங்கி மறுநாள் போகலான்னு சொன்னான். பரதன் கேட்கலை. ஆனால் பரத்வாஜன் மிகுந்து திருமணப்படுத்தி அவர்களெல்லாம் தங்க சொன்னால். அப்போ பரதன் சொன்னான், நான் பெரிய சேனையோடு வந்திருக்கேன், இவ்வளோ சேனைகளுக்கு இந்த ஆசிரமத்தில் எங்கே இடம்னா அதை பற்றி நீ கவலைப்படாதேன்னு சொன்னால். பரத்வாஜர் தன்னுடைய யோக சிருஷ்டினால் அங்கங்கே பிரம்மாண்டமாக ஒரு அந்த ரிசார்ட்ஸ்னு சொல்லுவாள், ரிசார்ட்ஸ் மாதிரி பெரிய ரிசார்ட்ஸே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டானாம் பரத்வாஜ். அவனுக்கு தனித்தனி ரூமு, அட்டாச்சு பாத்ரூமோட ஏசி போட்டு, ரிமோட்டோட ஏசி, 24 மணி நேரம் ஏசி ஓடின்னு இருக்கும். அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் என்னன்னால், தேரோட்டி இருந்திருக்காம பாருங்க, தேர்ப்பாகன் கூட தனி அட்டாச்சு ரூமாக அவனுக்கு ஏசி போட்டு கையில் ரிமோட்டு. அதில் ஆச்சரியம் என்னென்னாலும் ஒரு ரூம்லேருந்து ஒரு ரூமுக்கு இன்டர்காம் ஏரியாவில் ஒரு தேரோட்டி பக்கத்து ரூமுக்கு போட்டு, ஹே என்னடா பண்ணுற, பட் டிவியில் படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறானா, ஏய் நாம் இனிமேல் ராமனை தேடியும் போக வேண்டாம், எல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்குங்க, வேலைக்கு டிஃபன் வருது, பெல்ல அமைக்கிறேன்னா வாசலில் காஃபி வேணுமா டீ வேணுமான்னு கேட்குற அந்த ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் கேட்பாள். அது மாதிரி அதனால நாம் இனிமேல் நைவாயோத்யாம் கமிஷ்யாமி நகமிஷ்யாமி தண்டகானி, மீன்மே நம்ம யாரும் அயோத்திக்கு போவேண்டாண்டா, இங்கேயே இருந்துருவோம், மீண்டும் காட்டுக்கும் போய் ராமெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க வேண்டாம், எல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கு. நைவாயோத்யாம் கவிஷ்யாமி நகம். ஆனால் ஒன்றும் குஷலம் பரதஸ்யாஸ்து ராமஸ்யாஸ்து விஷேதா, ராமனும் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும், பரதனும் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும், நாம் இங்கேயே சௌக்கியமாக இருப்போம்டான்னா. எல்லாம் கரெக்டு. இந்த பரத்வாஜர் என்ன பண்ணியிருந்தார், மருதினம் காத்தால் 6 மணி வரல தான் அந்த சௌக்கியம்லாம், மருதினம் எல்லாம் சொல்லிட்டு தூங்கினோம். மறுநாள் காத்தால் பார்த்தான்னா அவன் சங்கலை வச்சுன்னு படுத்துட்டு இருக்கான், ரூமெல்லாம் காலி எடுத்துக்கிறார். எல்லாம் சிருஷ்டியெல்லாம் மாயா சிருஷ்டியெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். அங்கிருந்து புறப்பட்டு பரதன் நேர ராமனுடைய இருப்பிடம் தேக்கி வரான். அந்த சமயம் புரட்ட போது பரதனை கூட்டால், அம்மான்னு உங்களோட அம்மாலாம் கூட வந்திருக்காள், உங்கள் அப்பாவுக்கு 3 மனைவிகள்னு தெரியும் எனக்கு, அவர்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் நாள். முதல்ல கௌசல்யாதியை வணங்கி நின்னால். யார் தெரியுமா, உலகம் போற்றக்கூடியதான ராமனை குழந்தையாக பெற்றாலே அந்த பாக்கியசாலி கௌசல்யா. இது கௌசல்யா சந்தோஷம். இது அந்த ராமனுடைய கைங்கரியத்துக்குன்னே பிறந்தானே பரம பாகவதன் லக்ஷ்மணன், அந்த லக்ஷ்மணனை பெற்றெடுத்த தாய் சுமித்ரா தேவி. ஓ சரி, 3 மனைவிகள்னு அவரே சொன்னார். கௌசல்யை அறிமுகப்படுத்தியாச்சு, சுமித்ரையை அறிமுகப்படுத்தியாச்சு, 3வது கைகேயி தானே. இது கேட்கணுமா, தனியாக கேட்கணுமா, வேண்டி தெரியலையோ. கைகேயை காமிச்சு இது யாருன்னு கேட்டார் பரத்வார். அப்போ தான் ஆரம்பித்தேன், இதுவா இதா இப்போ கேட்குறோமோ இல்லையோ. ஒரு காலத்தில் கணவனை பேர் சொல்லி கூட மாட்டாள், இப்போ நேர்மாறல் ஜூன்னு கூப்பிட்றான். ஜூன்னு முன்னெல்லாம் மிருகங்களுக்கு தான் பேர் வச்சு பார்த்துருக்கேன், இப்போ ஆத்துக்காரையே மாதிரி கூப்பிட்றான். இப்போ கூப்பிட்றது ஆச்சரியம் இல்லாமல் அதே மாதிரி ஓடி வரைஞ்ச கிட்டக்குன்னு. நான் சொல்கிறதெல்லாம் இந்த ஊரில் இல்லை,
அது மாதிரி அந்தந்த ஊரில் சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன். நீங்கள் அப்புறம் வந்து கதை முடிஞ்சோடனே எங்கள் வீட்டில் நடக்கிற சமாச்சாரம் உங்களுக்கு எப்படி வந்து கேட்டுருக்கப்படாது யாரும், அதுக்காக சொல்கிறேன். கைகேயை காமிச்சது யாருன்னு கேட்டானாம். அப்போ பரதன் மிகுந்த ஆவேசமாக, இதுவா क्रोधनाम कृत प्रज्ञां धृतां सुभगमानिनीं ऐश्वर्यकामां कैकेयीं अनार्यामार्यरूपिणीं. இதுவா, இது இரக்கமில்லாத வலிவல், கருணையே இல்லாத வலிவல், கெட்ட எண்ணம் படைத்தவள், ஒரு கருணாக பாம்புவள், உலகத்தில் எதுவுமே தேவையில்லை, பொருள் ஆசை மட்டும் நிறைஞ்சவளவள், காசு பணங்காசு இருந்தால் போரும்னு நினைக்கக்கூடிய மகா கெட்டண்ணக்காரி. என்னை அவரிடத்துல குழந்தையாக பிறந்த மகா பாப்பி நான் எங்கள் அம்மான்னு சொல்லலை. அப்போ தான் பரத்வாஜ் சொன்ன, பரதா நிறுத்து, ராமன் காட்டுக்கு போனது உங்கள் அம்மா கைகைன்னு நினைக்கிறியா? இல்லை பரதா, நான் சொல்கிறேன் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன்னு பரத்வாஜ் சொல்கிறார். அம்மா ராமன் காட்டுக்கு போனது சந்தோஷமான விஷயம். ஏன் சொல்கிறேன்னு தெரியுமோ? கைகேயி எங்கள் அம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கும் பொழுது உங்கள் தாத்தா கேட்டார், கைகேயினுடைய அப்பா சொன்னாராம், என் பெண்ணான கைகேயிக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கு நீ ராஜ்யம் கொடுப்பதாக இருந்தால் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னார். சரின்னு உங்கள் அப்பா ஒத்துண்டார். அதுக்கப்புறம் தான், அதனால தான் அந்த வாக்கை காப்பாற்றின மேலே தான் உன்னை ராஜா வரன்னு அம்மா கேட்டாள். மேலும் சொல்கிறேன் கேளு, அன்றைய தினம் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுவதாக ஏற்பாடு பண்ணாள் இல்லையா தசரதன்? அப்போ சொல்லும்போது சொன்னால், நான் கனவு கண்டேன், கொல்லிக்கட்டைகள்லாம் மழையாக பொழிவது போல கனவு கண்டேன். அதனுடைய பலன் என்னன்னு கேட்டால், அகம் ராமோதவா ராஜா லக்ஷ்மணோவா மரிஷ்யதி. இது மாதிரி கனவு கண்டா தசரதன் கனவு கண்டானாம். இது மாதிரி கொல்லிக்கட்டைகள்லாம் மழையாக பொழிவது போல கனவு கண்டேன். இந்த கனவுக்கு பலன் என்னன்னு சாஸ்திரங்கள் படித்தவர்கள்லாம் கேட்டால், யார் ராஜாவாக இருக்கானோ அவனுக்கு உயிருக்கே ஆபத்துன்னு சாஸ்திரம் தெரிந்தவர்கள்லாம் சொன்னால், அந்த சமயம் இதை கேட்டுட்டு இருந்தவங்க அம்மா என்ன பண்ணால், இதை கேட்ட அம்மா, நாளை தினம் ராஜாவாக வரப்போகிறவன் ராமன், ராமன் நாளைக்கு ராஜா வந்துட்டான்னா ராமனுக்குன்னு அந்த ஆபத்து வந்துடும் அப்படின்னு நல்ல எண்ணத்தோடு அந்த கைகேயி என்ன பண்ணினாலாம், இந்த ராமன் ராஜாவாக வரக்கூடாது, மற்றொரு பக்கம் தசரதனே ராஜாவாக இருக்கட்டும்னு சொன்னால், தசரதன் ஒரு பக்கம் தன் கணவனுக்கும் உயிருக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது, தன் குழந்தை அளவுக்கு அதிகமான பிரியமச்ச ராமனுக்கும் ஆபத்து வரக்கூடாது, நம்ம குழந்தை பரதனுக்கு ஆபத்து வந்தாலும் போட்ட பரவாயில்லைன்னு அந்த வரன் கேட்டாள் அன்றைய தினம். ஆனால் அவருடைய நல்ல எண்ணம் என்னாச்சு தெரியுமோ? ராமனையும் காப்பாற்றிடுத்து, பரதனையும் காப்பாற்றிடுத்து, வயசான கழவனை கொண்டு போயிடுத்து. அதனால நஷ்டமில்லை. அதனால் ராமன் காட்டுக்கு வந்தது நல்லதில்ல, அதுக்கு ஒரு அம்மா காரணம் இல்லைன்னு சமாதானம் சொல்லி அங்கிருந்து பரதன் ராமர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு சித்திரக்கூடத்துக்கு வந்தான். அப்படியே நெருங்கி நெருங்கி வர வர ராமன் இருக்கக்கூடியதான ஆசிரமம் தெரிகிறது. அந்த ஆசிரமத்தில் தலையில் ஜட தரிச்சு, இடுப்பில் மரப்பட்டு எல்லாம் கட்டி, ஜபமாலைகளோடு கூட நிற்கிறார். திவ்யமான சரீரம், அது ராமன் தெரியுது. பக்கத்தில் இருக்கிறாள் அவளுடைய மனைவி சீதை. ராமன் எந்த குளத்தில் இருப்பானோ அதே மாதிரி தானும் ஜலதடிச்சு இடுப்பில் மரப்பட்டையை கட்டு நிற்கிறான், கையில் வில்லு அம்பு ஏந்தி, பக்கத்தில் லக்ஷ்மணன். இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இதுதான் ராமன் லக்ஷ்மணனாக இருக்கணும்னு அதை பார்த்த பரதன் தான் போகும்போதுன்னு 2 பேரும் வேகமாக போகிறானாம். அந்த சமயம் இவனுடைய வேகத்தை பார்த்து ஒரு பக்கம் சுமந்திரனாம், மற்றொரு பக்கம் சத்ருகன் 2 பேரும் ராமனுடைய 2 கையும் பிடிச்சி பரதா பரதான்னு கூப்பிட்டாள். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருக்கார் ராமர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்துட்டோம், கொஞ்சம் பொறுமையாக போனானாம். அந்த சமயம் பரதன் சொன்னான், நான் எப்படி பொறுமையாக போவேன்? என் பிரபுவான அண்ணா ராமனை பார்த்தேலா? எந்த பிரபுவான ராமன் உயர்ந்ததான அரண்மனையில் இருக்கணுமோ அந்த ராமன் இந்த ஆசிரமம் குடிசையில் இருக்காலே, எந்த பிரபுவான ராமனுடைய தலையில் ரத்தின கஜிதமான கிரீடம் தரித்து பார்க்க வேண்டுமோ அந்த ராமன் தலையில் ஜட தரித்து பார்க்குறேனே, எந்த ராமனுடைய சுற்றிலும் மந்திரிமார்கள் அமர்ந்து பார்க்க வேண்டுமோ அந்த ராமனுடைய சுற்றத்தில் காட்டில் உள்ளதான மிருகங்கள் கூடி பார்க்கணேனோ, எந்த பிரபுவான ராமன் உயர்ந்ததான சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து பார்க்க வேண்டுமோ அந்த ராமன் புலித்தோல் அமர்ந்து கண்டேனே, எந்த ராமன் தன்னுடைய இடுப்பில் ஸ்வர்ணமயமான பீதாம்பரம் அணிந்து
பார்க்க வேண்டுமோ அந்த ராமன் தன்னுடைய இருப்பில் மரவுருவி அணிந்து கண்டேனே, எந்த பிரபுவான ராமனுடைய கையில் செங்கோல் ஏந்தி பார்க்க வேண்டுமோ அந்த ராமன் கையில் ஜபமாலை பிடித்து கண்டேனே, இது மாதிரி பார்க்கும்போது நான் எப்படி பொறுமையாக போவேன்னு நானாம். நிரீக்ஷசமுகூர்த்தம் து ததர்ஷ பரதோ குரும் ஜடஜ ராமமாசீனம் ஜடாமண்டலதாரிணம் சந்தனேன மஹார்ஹேன யஸ்யாங்கமுபசேவிதம் அலேன தஸ்யாங்கமிதம் கதமார்யஸ்ய சேவதே. போன உடனே கஞ்சலம் விட்டான். இவர் கஞ்சலம் விடுறத ஆச்சரியம் இல்லையுமாம். பரதன் கஞ்சலம் விடுறதை பார்த்தோன்னே பக்கத்தில் வந்த முனிவர்கள்லாம் கஞ்சலம் விட்டு அழுதாலாம். வனௌகசஸ்தேபி சமீக்ஷ சர்வேபி அஸ்ருண்யமுஞ்சன் பிரவிகாய கரிஷம். பக்கத்தில் உள்ள முனிவர்கள்லாம் ராமன் கஞ்சலம் விட்டதை பார்த்து தான் கஞ்சலம் விட்டு துக்கப்பட்டாலாம். அப்படியே நேர போன பரதன் ஆவேசமாக போகும்போது பரதன் இருக்கான்னு 10 அடி முன்னாடியே கீழே வந்துட்டானாம் மூர்ச்சியாக. யாரோ ஒரு பக்தன் வரான்னு தெரியல, தவிர யாருன்னு புரியலையாமல் ராமனுக்கு. தான் அமர்ந்த இடத்துலேருந்து ராமன் எழுந்து வந்து கீழே விழுந்த பரதனை அப்படியே கைப்பிடிச்சு தூக்கிறாள். அந்த கைப்பிடிச்ச உடனே பரதனை பார்க்குறாள். அப்படியே எழுந்து கஞ்சலம் விட்டு காட்டில் உள்ள புழுதிகள்லாம் பண்ணி ஷேர் படிஞ்ச முகமாக இருக்கான் பரதன். ஒரு நிமிஷம் யாருன்னு பொருளே கொஞ்சம் நேரம் யோஜனை பண்ண உடனே தன் கை மேலே உள்ளதால் ஒத்திரத்தினால பரதனுடைய முகத்தெல்லாம் துடைக்கிறாள். கதஞ்சித் அபிவிஜ்ஞாய விவர்ணவதனம் கிருஷம். அப்படி தொடச்சி பார்த்த உடனே யாரோ இல்லை, இது பிராதரம் பரதம் ராம பரிஜக்ராஹ பாகுணா. அப்போ குழந்தை பரதன் இல்லையோ, அது பரதான்னு கூப்பிட்டாள். அது வரல தன்னுடைய பாசத்தை காமிச்சு பரதனை கட்டி அணைச்சால் ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் பரதனை தூக்கி நிறுத்தி, பரதா நில், அது இருக்கட்டும், அம்மா ராஜ்யம் வாங்கி கொடுத்தா அந்த ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு அப்பா வயதான காலத்தில் அப்பா விட்டும் தனியாக வந்தையே வந்தே கொணு வத்ஸ்யதி கொணுதே பூத் பிதாதாத்தே யதரண்யம் துவமாகதா. அப்பா தனியாக இருக்கும்போது அப்பா விட்டுட்டு வந்தையே வந்தே, உனக்கு ராஜ்யம் வாங்கி கொடுத்தாலே அந்த ராஜ்யம் கைவிட்டு போயிடுத்தா, ஏன் இப்போ இங்கே வந்தேன் நீ? இப்படி நிறையா கேள்விகள்லாம் கேட்குறாள். கட்சி சர்க்கம்னே பேர். அப்படி என்னென்ன தவறுகள் பண்ணால் ராஜ்யம் கைவிட்டு போகும், அதை நீ ஏதாவது பண்ணினியா? பெண்களை அவமரியாதை பண்ணினா ராஜ்யம் கைவிட்டு போயிடும். பெண்களத்தில் ரகசியத்தை சொன்னாலும் ராஜ்யம் கைவிட்டு போயிடும். அப்பா தாத்தாலாம் பண்ண தர்மத்தை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வரியா, அல்லது என்னத்தினால உன் ராஜ்யம் கைவிட்டு போச்சு, நீ எப்படி இங்கே வந்தேன்னு சொன்னவனே எல்லாம் கேட்டுட்டே வந்தார். கடைசியாக பரதன் பேச ஆரம்பித்தான். அண்ணா கேட்டேலா சொல்லு, முதல்ல என்ன கேட்டேன்? அப்பாவை தனியாக விட்டுட்டு வந்தேன், ஏன் வந்தேன்னு கேட்டேன். நான் சொல்கிறேன், அப்பா விட்டுட்டு வந்து நானா நீங்களான்னு தீர்மானம் பண்ணுங்கோ. கேகஸ்தே ஜமயிது த்வயிச்ச ஆரண்யமாஸ்ரிதே திவமார்யோ கதோ ராஜா யாயஜூக சதம்மதா. நான் கேக்கை நாட்டில் இருந்தேன். த்வயிச்ச ஆரண்யமாஸ்ரிதே, அம்மா வரம் கேட்டான்னு நீங்களும் காட்டுக்கு வந்துட்டேன். உங்களுடைய பிரிவு தாங்காம திவமாரியோ கதோ ராஜா யாயஜூக, உங்களுடைய பிரிவு தாங்காமல் அப்பா உயிரையே விட்டுட்டால். இப்போ அப்பா விட்டுட்டு வந்து நீங்கள் தான் நானாலும் அதெல்லாம் விட்டுவிட்டார் ராமன். பரதான்னு கூப்பிட்டால் அப்பா அப்போ உயிரோடு இல்லையான்னாலா இல்லைன்னாலாம். அப்பாவுக்கு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு பதிலினார். அப்போ தான் பரதன் சொன்னானாம், துவமே வசோச்சம் தவ தரிசனே சுஹு त्वय्येव सक्ता मणिवर्त्य बुद्धिं त्वया विहीनस्तव शोकरुग्नः त्वां संस्मरन्नस्तमिदस्पिदादे. அப்பா உங்களை ஏன் நினச்சி எங்கிருந்தாள்? அப்பா உங்களுடைய நினைவை மாற்றிக்க முடியல அவராலே, எதிலையும் அவருடைய கவனம் போகலை. ராமா ராமான்னு உங்களையே நினச்சி கதறினாள். உங்களுடைய நினைப்பினாலே அப்பாவுக்கு தூக்கமில்லை, ஆகாரம் இல்லை, தாகம் தீர்த்தம் சாப்பிடலே. त्वया विहीनः तव शोकरुग्नः त्वां ஸ்மரன்னஸ்தமிதம்பிதாதே. தங்களையே பிரிந்து துக்கத்தினால் மிகுந்த தாபப்பட்டார்.
அர்த்தங்கள் ஏன் நினச்சி அப்பா ஊர்த்வகதி அடைஞ்சான்னாலாம். அப்படியா அப்பா இல்லையான்னார். கஞ்சலை விட்டு அழுதான் பரதனை கட்டிண்டு. அடுத்த நிமிஷம் ராமன் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலாம். இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் டெய்லியில் குறித்து வச்சுக்கணும். $1 கோடி சமமான ஸ்லோகம் அது. என்னன்னால் உலகத்தில் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக நான் வந்தேன். ஆனால் இன்று தினம் என்ன ஆச்சு தெரியுமோ, உலகத்தில் அப்பா குழந்தையிடத்தில் வச்சதான அன்பை பிள்ளையால் அப்பாட்ட வைக்க முடியாதுங்கிறத நானே காண்பிச்சுட்டேன்னால். எப்படின்னாலாம் நான் உயிர் விடலை, நான் உயிர் போகலை. என்னை விட்டு பிரிஞ்சாங்கிறதுனால என் பிரிவு தாங்காமல் அப்பா உயிரை விட்டுட்டால், நீ அப்பா உயிரையே விட்டுட்டான்னு சொல்லி இத்தனை நிமிஷம் ஆகியும் நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கேனே, இதுலேருந்தே புரியலையே அப்பா வச்ச பிரியத்தை பிள்ளையால் வைக்க முடியாதுன்னு. किन्नु तस्मया कार्यों दुर्जातेन महात्मना यो मृतो मम शोकेन मया चापि न संस्कृतः. உலகத்தில் அப்பா குழந்தையிடத்தில் வச்ச பிரியத்தை புள்ளியால் துளி கூட வைக்க முடியாது. எல்லாம் ராமாயணம்லாம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டு. இந்த சமயம் எவ்வளவோ நிர்பந்தப்படுத்துகிறான், நீங்கள் ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லி. ராமன் ஏற்றுக்கொள்ளலை. கடைசியாக இவர் 2 பேரும் பேசிகிட்டே இருக்காள். அந்த சமயம் வசிஷ்டர் பார்த்தார், இந்த பேச்சுக்கு முடிவே இல்லை. பரதான்னு கூப்பிட்டால் ராமன் தன்னுடைய பிரதிஜையை மீற மாட்டாள். அவர் காட்டுக்கு வரப்போகிறதில்ல. இப்போ நான் ஒரு யோஜனை சொல்கிறேன் கேள். ஒரு பாதியை கொண்டு வந்தாள். ராமா அந்த பாதுகையில் ஏறு நின்னாள். பரதா இந்த பாதுகை எடுத்துக்கோ. பரதான்னு கூப்பிட்டால் இந்த பாதுகை எடுத்துக்கொண்டு நீ போய் 14 வருஷம் ராஜ்யத்தை ஆண்டிருக்கணும். 14 வருஷம் முடிஞ்சவொடனே ராமன் ராஜ்யத்தை ஏற்றுப்பான்னு சொன்னால். அப்போ தான் பரதனே வசிஷ்டரை பார்த்த, நீ வாத்தியார்னா குடும்ப வாத்தியார்னா வாத்தியார் வேலை வச்சுக்கூடாதோ ஆச்சாரியாடா, குடும்ப விஷயத்தில் ஏன் தலையிட்டான்னு நினச்சானாம் பரதனுக்கு கூட. என்ன கொஞ்சம் நிர்பந்தப்படுத்தி கூப்பிட்டுருந்தா ராமன் வந்துடுவான்னு என்னமாம் பரதனுக்கு. அந்த சமயம் பாதுகையை தலையில் வச்சுட்டு பரதன் அங்கிருந்து புறப்பட்டான். ததசிரசி கிருத்வா தூ பாதுகே பரதஸ்ததா ஆருரோகதம் கிருஷ்டः சத்ருக்னேன சமன்விதः ததஸ்து பரத ஸ்ரீமான் அபிஷிச்யார்ய பாதுகே தததீனஸ்ததா ராஜ்யம் காரயாமாச சர்வதா. தலையில் பாதுகை ஏற்றுக்கொண்டு பரதன் அயோத்திமா நகரம் உள்ளே போலையாம். ஏன்னால் பரதன் புறப்படும்போது சொன்னாலாம், ராமன் இல்லாமல் நான் அயோத்திமா நகரத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலாம். அந்த வார்த்தையை காப்பாற்ற அயோத்திமா நகரம் உள்ளே போகாமல் நகர எல்லையிலேயே நந்திகிராமன்னு ஒரு இடமாம். அங்கே ஒரு பெரிய அரண்மனையை தெரிவித்து அங்கே ஒரு சிம்மாசனத்தை சரி வச்சு அந்த சிம்மாசனத்தில் ராமனுடைய பாதுகை வச்சு அந்த பாதுகைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாலாம். பாதுகா பட்டாபிஷேகம். சுவாமி தேசிகன்னு வைஷ்ணவரில் பெரிய வித்வான சுவாமி தேசிகன் சொன்னார், உலகத்தில் தெய்வம் என்ன நினைக்கிறதோ அதை யாருமே மாற்ற முடியாது. நாம் நினச்சிட்டுருக்கோம் நம்ம எப்படி நடக்கும்னு, ஆனால் அது நடக்காதான். தெய்வம் என்ன நினைக்கிறதோ அதை நடக்குமா. சுவாமி சொன்னார், ராமே ராஜ்யம் பிதுரபிமதம் சம்மதம் ச பிரஜானாம் மாதாவ்ரே ததபி பரதே சத்யவாதி ததௌஜா சிந்தாதீத சமஜனி ததா பாதுகாக்ரியாபிஷேகः துர்விக்ஞேய ஸ்வஹ்ருதயமஹோ தெய்வமத்ர பிரமாணம். ராமே ராஜ்யம், உலகம் முழுவதும் ராமனே ராஜாவாக வரணும்னு விரும்பினது. பிதுரபிமதம், அப்பா தசரதனும் ராமனே ராஜ்யா வரணும்னு விரும்பினான். கோசல தேசத்து மக்களும் ராமனே ராஜாவாக வரணும்னு விரும்பினாள். அம்மா கௌசல்யா தேவியும் ராமனே ராஜாவாக வரணும்னு விரும்பினாள். ஆனால் கைகேயி தேவி என்ன நினச்சாலாம், பரதன் ராஜாவாக வரணும்னு விரும்பினாள். ஆனால் என்ன நடந்ததுனால் ராமனும் ராஜாவாக ஆகலை, பரதனும் ராஜாவாக ஆகலை. எங்கேயோ இருந்த பாதுகை உனக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடச்சிப்பா, நீ ராஜா வந்து என்ன இதுலேருந்து என்ன புரியுதுனால் தெய்வமத்ர பிரமாணம். பகவான் என்ன சங்கல்பிக்கிறாரோ அதுதான் நடக்கும். அதனால தான் பகவத் சங்கல்பம் நாராயண பிரீத்தியர்த்தம்னோம். அந்த முறையில் இன்றைக்கும் கோவிலெல்லாம் ஷடாரின்னு வைக்கிறோமே, அந்த ஷடாரி எப்போ ஆரம்பிச்சுன்னா பரதனுடைய காலத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சுதான். அது அந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகங்கிறத புண்ணியமான சரித்திரம். இந்த சரித்திரத்தை கேட்பவர்கள் சொல்பவர்கள் சொல்லும்படியுமாய் செய்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஸ்ரீராமனுடைய பரிபூர்ணமான கிருபியினாலே எல்லா விதமான க்ஷேம லாபங்களும் கிடைக்க பெருமாளத்தில் பிரார்த்திக்கிறேன்.
कल्याणरूपाय कलौ जनानां कल्याणदात्रे करुणासुदाब्धे कंपादिदिव्यायुधसत्कराय वादालयाधीश नमो नमस्ते नारायण 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 सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा जानकीकांतस्मरणम जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय जय सद्गुरु स्वामिनः जय. I now request Mr. Sugamaran, committee member of the Sri Srinivasa Temple Management, to honor Dr. Vasudeva Bhattacharya. Now he will honor Venkatesh, priest of Sri Srinivasa Perumal Temple. Hello. Our heartfelt gratitude to you for sharing such divine knowledge with clarity and devotion. It was truly a spiritual feast. Thank you, Dr. Vasudeva Bhattacharya. Tomorrow will be the 5th day of the Vasanta Utsavam culturals, and the special Alangaram for Perumal will be that of the Malayappa Swami. The program lineup will present another Upanyasam by Dr. Venkatesh on Perumal being the eternal doctor at 7:30 p.m. நாளை வசந்த உற்சவம் கல்ச்சரல்ஸின் 5வது நாள் நடைபெற உள்ளது. பெருமாளுக்கான சிறப்பு அலங்காரம் மலையப்பா சுவாமி அலங்காரமாக இருக்கும். நிகழ்ச்சி தொடரில் மாலை 7:30 மணிக்கு டாக்டர் வெங்கடேஷ் அவர்களின் ஒரு சிறப்பு உபன்யாசம் நடைபெறும். தலைப்பு பெருமாள் நித்திய வைத்தியர். பெருமாள் நம்மை ஆன்மீக ரீதியாகவும் வாழ்வியல் ரீதியாகவும் சிகிச்சை அளிக்கின்ற நித்திய மருத்துவராக இருக்கிறார் என்பதை அழகாக எடுத்துரைக்கும் உரையாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.